میں نے مدرسہ تعلیم القرآن سے بھی تعلیم حاصل کی اور پھر آگے چل کے پھر مجھے موقع ملا الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ دارالحقانیہ کوڑ کھٹک میں میں نے چند سال گزارے. مولانا عبدالحق مرحوم شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ ان سے ارشاد صاحب سے مولانا شمیم حق صاحب سے یہ سب میرے اساتذہ میں ہیں. ان سے میں نے پھر دینی علوم سیکھے تعلیم کرنے سے نکلا. پھر ظاہر ہے کہ پھر اسکول کی طرف آیا. پھر اس کے بعد میٹرک اور پھر اس کے بعد نشیرہ کالج ان دنوں بعد گیا تھا نشیرہ کالج. اس دوران ہمارے اسکول کے ایک ٹیچر تھے ان کا نام تھا ماسٹر ارشاد حسین. سائنس پڑھاتے تھے. ٹاٹا سکت تھا پشاور سے آتے تھے پڑھانے کے لیے. تو کبھی وہ کلاس میں آتے کوئی بات چیت ہوتی سائنس میں اردو کے پشتو کے فارسی کے نہیں تھے. تو پتہ نہیں کیا ان کے من میں سمائی کہ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ بچے تو لکھتا کیوں نہیں ہے. میں کیا لکھ سکتا ہوں. تو کہتے نہیں وہ ایک رسالہ نکل رہا ہے میرے کچھ دوست ہیں وہ نکال رہے ہیں تو میری خواہش ہے کہ اس میں کچھ لکھیں. میں آپ کو دیکھتا ہوں میں بس زیادہ وغیرہ کرتا تھا جیسے سب بچوں نے آپ سب نے کیا ہوگا. تو اس میں کبھی کبھی کوئی مضمون پڑھ لیا کبھی کچھ کر لیا. پھر میں سیکٹری ویکٹری بھی ہو گیا تھا اس کا لیکن لکھنے کا تو سوچا بھی نہیں تھا. تو ارشاد صاحب نے مجھے کہا کہ آپ لکھیں. میں کہا میں کیا لکھ سکتا ہوں مجھے کیا آتا ہے. یہ کہتے کچھ بھی لکھ لیں. تو کچھ بھی لکھ لیں. تو مجھے یاد ہے کہ جو میرا پہلا مضمون میں نے ارشاد صاحب کو لکھ کر دیا تھا وہ شاید دینی علوم کے بارے میں تھا. نماز کی اہمیت اور جیسے بچے لکھتے ہیں 8ویں کا زمانہ تھا. تو وہ اتفاق سے وہ چھپ گیا. بس وہ چھپنا میرے لیے مسئلہ بن گیا جو کہ پھر مجھے بڑا شوق ہوا. میں نے کہا یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ جو چیز لکھتے ہیں وہ چھپ بھی سکتی ہے. یہاں سے مجھے ایک طرح سے تحریک ہوئی. اور پھر جب یہاں سے شمشاد بہت اچھے دوست مشرق میں تھے شمشاد صدیقی اصل میں شمشاد خالد کے ساتھ ان کو کنفیوز کر رہا. تو وہ ہمارے دوست تھے براڈ کاسٹر تھے. شمشاد صدیقی صاحب نے ایک رسالہ نکالا تھا صدائے خیبر. تو مجھے ارشاد نے کہا کہ جی ان کے رسالے کے لیے بھی آپ لکھیں. تو میں نے کہا جی یہ تو اس طرح کا رسالہ نہیں ہے. میں تو مذہبی چیزیں لکھتا ہوں اور ادھر سادہ مسلمان آدمی ہوں تو یہ کیا ہوگا. تو اس نے کہا آپ لکھیں خیر کوئی مسئلہ نہیں کچھ لکھ لیں میں چھپوا دوں گا. میں نے کہا اچھا. شوق تھا بہت شوق تھا. پھر وہ چھپنے کے بعد اس سے پہلے نہیں. تو میں یوں ایک مضمون نماز سے لکھا. وہ اتفاق سے شمشاد صاحب کو بھی بہت پسند آیا اور شاید اور لوگوں کو بھی بہت پسند آیا. اور الحمدللہ اس مضمون کی وجہ سے میں نے بہت مار بھی کھائی باقاعدہ پٹائی. یہ زمانہ ہوتا تھا کہ جب وہ گھروں میں بچوں کو پٹائیاں بھی ہوتی. اب تو لوگ سوچتے بھی نہیں. میری پٹائی ہوئی اس سے. پٹائی یوں ہوئی کہ اس میں نے کبھی نکلے تھے اسکول سے نکل گئے تھے اور ابھی کالجز کا زمانہ نہیں شروع ہوا تھا. تو میں نے اسکول کے بارے میں وہ مضمون لکھا تھا. اکوڑا کے بارے میں تھوڑا سا لکھا کہ ایک دارالعلوم سے شروع ہوتا ہے دارالمکانی اکوڑا کھٹک. اینڈ اس کا دوسرے دارالعلوم جو ہوتا ہے جامعہ اسلامیہ اکوڑا کھٹک. دو بڑے مذہبی اداروں کے درمیان واقع ایک چھوٹا سا شہر دریا کے کنارے آباد ہے جس میں ایک بہت بڑے ولی اللہ کا مزار بھی ہے. یہ اور بات ہے کہ پچھلے دنوں کوئی غربت کا مارا یا سردی کا مارا اس سے غلاف چرا کر لے گیا ہے. اتنے بڑے اداروں کی موجودگی میں یہ سب کیا ہو رہا ہے اس ٹائپ کی چیزیں میں نے لکھی. پھر میں اسکول پہ آ گیا اور اسکول کی لیبارٹری کے بارے میں نے لکھا کہ جی ہم نے 2 سال گزار لیے. تو الحمدللہ میں اتنا سرسوں کا تیل میسر نہیں آیا کہ اس کے تالے میں ڈالیں اور اس کو کھول سکیں جو زنگارو ہو چکا تھا. یہ اس ٹائپ کی چیزیں میں نے لکھی اور چھپ گئی. مجھے تو اور کوئی نہیں پتا. گاؤں سے ہمارے گھر سے ذرا باہر باغبان پورا کا علاقہ ہے وہاں ایک گراؤنڈ تھا وہاں میں کرکٹ کھیلنے گیا. تو اس دن میں بہت خوش تھا کیونکہ اس دن میں نے اپنی زندگی کی پہلی سینچری بنائی تھی. میچ تھا تو میں بہت ایکسائٹمنٹ فیل کر رہا تھا. تو سب لوگ جو مبارک بھی دے رہے
جب ہم اس سے نکل کے آ رہے تھے تو سامنے سے میرے بڑے بھائی پشتو کے بہت معروف شاعر سید حجاز بخاری، خوشحال بھی جرگہ کے جنرل سیکرٹری صدر، پھر بعد میں ڈائریکٹر فلم اینڈ پبلیکیشن، تو نیشنل سینٹر کے ڈائریکٹر کے مرحوم ہیں، وہ آ رہے تھے. تو میں نے کہا شاید لیٹ ہو گئے، شام ہو گئی تھی، شاید یہ مجھے لینے آئے کہ جلدی آئے جلدی ہوئی. جب قریب آئے سب لڑکے تھے. اب ایک لمحے کے لیے آپ صرف وہ منظر کو دیکھیں تو ہم واپس کے آ رہے تھے، کسی کے ہاتھ میں بیٹ، کسی کے ہاتھ میں وکٹ. ایک لڑکے کے ہاتھ سے اس نے وکٹ لی اور مجھے ہاتھ سے پکڑ کے اس نے ایک زبردست مجھے ہٹ کیا. پریشان، میری ساری خوشی کافور ہو گئی. جس کرکٹ کی وجہ سے میں خوش ہو رہا تھا اسی کی وکٹ سے میری پٹائی ہو رہی تھی اور دوستوں کے درمیان. اور لفظ وہ یہ کہہ رہے تھے تو کہاں کا خدائی فوجدار آ گیا ہے. خدائی فوجدار کے معنی تو مجھے نہیں پتا تھے. میں حیران تھا بڑا کہ یار یہ سب ہوا کیا ہے. میری حالت تو پروفیسر نذیر تبسم صاحب خلف ہے. پروفیسر نذیر تبسم صاحب کے بڑے بیٹے عدنان والی ہو گئی تھی کہ عدنان کے ساتھ ایسا ہوا تھا کہ ایک دفعہ اس کی بہن نے آ کے نذیر سے کہا کہ آج اس کی اسکول میں پٹائی ہوئی ہے. چھوٹا سا. تو نذیر کہتا ہے میں نے عدنان سے پوچھا کہ بیٹے تو ہوم ورک کر کے نہیں کیا تھا. پاپا ہوم ورک تو میں نے کیا تھا. تو کوشچن کچھ پوچھا آپ سے تو آپ کو جواب نہیں معلوم تھا. نہیں باتیں کر رہے تھے نہیں، شرارت کر رہے تھے نہیں. تو پھر نذیر کہتے مجھے بھی غصہ آ گیا. میں نے کہا تو پھر ٹیچر نے تمہیں کیوں مارا. بچے کا جواب بہت پیارا جواب. بچے نے کہا مجھے کیا پتا ہے کہ کیوں مار، میں تو خود سو رہا ہوا تھا. مجھے کیا پتا ہے، میں تو خود سویا ہوا تھا. تو بس میری حالت عدنان والی ہو گئی تھی کہ مجھے تو کچھ نہیں پتا، میری پٹائی ہو رہی ہے، خدائی فوجدار کہا جا رہا ہے، پتہ نہیں کہ ہوا کیا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ جو کالم میرا چھپا تھا صدائے خیبر میں، صدائے خیبر ان دنوں اسکولوں کالجوں میں رسالے جاتے تھے، میرے پاس تو ابھی آیا نہیں تھا، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ چھپ گیا ہوا. وہ رسالہ پہنچا ہے کہیں ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ، وہاں سے اس کی انکوائری ہوئی ہے اور وہاں اس کے بعد وہ شاور اپنے اکوڑا کھٹک کا اسکول آئے ہیں. شیر محمد پرنسپل صاحب تھے، وہ پھر وفد لے کے حجرے ہمارے آئے ہیں والد صاحب کے ساتھ کہ جی آپ کے بیٹے نے ہمیں یہ کر دیا. بس آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں یہ کام بھی کرتا ہوں. تو میرے لیے ایک عجیب سی بات تھی. فائدہ مجھے اس پٹائی کا یہ ہوا، میں نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ میں کو اچھا کام کیا ہے. جب مجھے پتہ ہے کہ اس معاشرے میں اچھے کام کرنے والے کی کھچائی بھی ہوتی ہے پٹائی بھی ہوتی ہے. تو میں سمجھ گیا تھا. میں نے کہا مجھے اب اس کام کو جاری رکھنا ہے. اس کے بعد وہ سلسلہ میرا جاری ہوا. تو الحمدللہ اب تو زمانہ بیت گیا ہے. میں نے گزشتہ 1 مئی کو اپنی ڈائمنڈ جو بھی منائی ہے، 75 سال ہو گئے. 75 سال میں شروع کے 5 نکال دو تو 70 سال سے قلم کی مزدوری کر رہا ہوں، لکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سوچ رہا ہوں. بس یہ میں ماشاء اللہ. تو بہت سارے رخ ہمیں اس گفتگو میں سننے کو ملے اور کس طریقے سے ادب سے تعلق جڑا وہ بھی ہم نے بڑا انجوائے کیا. اور بلکہ یہی کہنا چاہیے پیدائشی ادیب اور شاعر ہیں. تو یہاں یہ بات میرا خیال سچ ثابت ہوئی. اور اس کے بعد پھر کس دور میں آپ پشاور تشریف لائے اکوڑا کھٹک سے، اور پھر کن ادبی محافل سے آپ کا تعلق اور تعارف ہوا، اس حوالے سے بھی اختصار سے کچھ بتائیے. سوالات بہت ہیں ہمارے پاس. اچھا میں تو چونکہ چلا گیا تھا ماضی میں تو پھر میرا آپ کو پتہ ہے ناسٹیلجیا میرا جاگ جائے تو پھر تو میں کچھ بولتا ہوں. تھوڑی سی بات میں ضرور کروں کہ پشاور آنے سے پہلے یہ تعلق تو جڑ گیا تھا، لیکن چونکہ بنیادی طور پہ میری مادری زبان پشتو ہے. میں نے جو پہلا مشاعرہ پڑھا تھا تو وہ دانو مکانیہ کوڑا کھٹک، ہر سال ان کا ایک سالانہ جلسہ ہوتا تھا، اس میں تھا. وہ طرحی مشاعرہ ہوتا تھا. اس طرحی مشاعرے میں نے ایک نظم لکھی تھی جو ظاہر ہے کہ ساری غلط ہوگی. تو میں نے اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ یار میں نے اس مشاعرے میں حصہ لینا ہے، تجھے کیا پتا ہے شاعری کا.
میں کہ یہ میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں بہرحال اور دیکھ رہے ہیں تو، اور چونکہ تری تھا، تری میں تھوڑا سا آپ کو آسانی ہو جاتی ہے بہت سی چیزوں کی. تو وہ سلسلہ جو ہے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے نظم تو خیر ٹھیک کر دی، لیکن انہوں نے کہا یہ تو مشاعرہ بڑے لوگ ہوں گے اس میں. اور میں نے کہا میں کوشش کروں. فرسٹ ایئر میں بھی نہیں، میں نے میٹرک میں تھا تب. یس. تو تو وہاں میں نے وہ نظم پڑھی، اتفاق سے کچھ لوگوں نے سے پسند کر دیا ہوگا. میں سارا مجھے یاد ہے ابھی تک، اسٹیج پر میں کھڑا کانپ رہا تھا اور بہرحال میں نے کوشش کی. ڈبیٹ میں کر رہا تھا، مجھے اس لیے فائدہ تھا. میں نے اپنا پہلا ڈبیٹ تو کیا بھی اور جیتا بھی. وہ گورنمنٹ کالج ایبٹ آباد میں تھا، اور یہ اس زمانے میں کلاس 5th کا اسٹوڈنٹ تھا. اور مجھے یاد ہے کہ جب مجھے بلایا گیا تھا تو میرے لیے روسٹرم کے پیچھے اسٹول رکھا گیا تھا جس پہ کھڑے ہو کر میں نے کیا تھا. اور یہ کل پاکستان ڈبیٹ تھا. یہ اے ٹی ایم مصطفیٰ کا زمانہ تھا، وہ وزیر تعلیم تھے، وہ آئے ہوئے تھے. تو مجھے اس میں تیسرا انعام ملا تھا. وہ یہ کہ مجھے اس افزائی پڑی ہوئی تھی، تو اس کا تو میں بول لیتا تھا، لیکن یہ شعر ویر کا مسئلہ ہو. پھر تو میرا آغاز پشتو سے ہوا، پھر افسانہ میرا پشتو کا. پھر میرے بھائی جب اس وقت وہ ڈیویژنل خان میں تھے تو انہوں نے وہاں سے ایک رسالہ نکالا تھا. تو وہ اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا اچھا آپ لکھیں. تو مجھے تو فائدہ تھا. میں نے کہا میں تو جو بھی لکھوں گا تو ٹھیک کر کے جواب دیں گے، فائدہ ہے. تو پھر میں نے منٹو کو ٹرانسلیٹ کیا. تو میری ٹرانسلیشن، میرا افسانہ، پھر شاعری سب پشتو کا حوالہ ہے. اس میں اردو کو کوئی عمل دخل نہیں ہے. اردو کا وہی تھا جو کالم لکھا تھا اور پٹائی ہوئی تھی، بس دیٹس اٹ. تو پھر شہر کالج میں آ گئے. یہ ہماری خوش قسمتی سمجھ لیں یا بدقسمتی، مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں چونکہ کوئی ایجوکیشن تھی تو یہاں بھی ہمیں ڈبیٹ کا موقع ملا. تو لڑکیاں بھی تھیں، لڑکے بھی، تو ذرا ہماری دلچسپی زیادہ ہو گئی تھی اس وقت. یہ پہلا میرا خیال کالج تھا خیبر پختونخوا کا جہاں کوئی ایجوکیشن تھی. اس سے پہلے بعد میں تو شاید ہوگی، لیکن اس سے پہلے ابھی میں نے تو نہیں سنا تھا مسئلہ. وہ چونکہ کالج نہیں تھا لڑکیوں کا تو مجبوراً اور سارے فوجی بوجی تھے. تو یہ جو جارہ معین وغیرہ سب یہ سب ہم اسٹوڈنٹ تھے، کلاس فیلوز تھی. تو میں ان کے ساتھ جاتا تھا، کبھی چرچ ہوتا، کبھی ڈبیٹ وغیرہ. پشاور کی بات آپ نے کی، تو پشاور کا مسئلہ یہ تھا کہ پشاور میں جس وقت میں شہر کالج سے نکلا تو ان دنوں سب کچھ مسائل ہوئے ایسے کہ میرے ایک کزن تھے، ان کی خودکشی ہوئی. پھر میں کچھ تھوڑا دیر طور پہ ناسودہ ہو گیا تھا. تو میں نے، مجھے والد صاحب نے ایجوکیشن ڈائریکٹریٹ میں یہاں لا کر وہ بھرتی کرا دیا تھا. تو مجھے ایسا ہوا کہ جہاں میں آ گیا تو پتہ چلا کہ جی میری پوسٹنگ یہاں کی نہیں ہے. اچھا یہ ٹھیک، ٹھنڈا پی لیا. پوسٹنگ میری تھی گورنمنٹ کالج، یعنی گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹلی سارے خانہ والا. لیکن مجھے وہاں نہیں جانے کی بجائے مجھے یہاں انہوں نے پبلیکیشن کتابوں کا شو کیا. مجھے بہت اچھا ہوا. میں ایک ایسی جگہ پہ آ کر بیٹھ گیا. میرا خیال ہے یہ جس کو آپ بریک کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے. یہ ایک ایسا کمرہ تھا جہاں میں کام کرتا تھا. کام میرا کیا تھا کہ جتنے بھی رائٹرز حضرات ہیں ان کی کتابیں ہیں وہ لاتے تھے، اور وہ کتابیں جو ہیں تو ایجوکیشن کے حوالے سے ایجوکیشن کے جتنے ادارے ہیں ان کے لیے وہ اپروول ان کی ہوتی تھی، اور وہ لوگ بھیج جا کر ان کو خریدتے تھے. تو اس کا فائدہ یہ ہوا مجھے اس کا یہ ہوا کہ ایک تو کتابیں پڑھنے کا موقع مل گیا، اور الماریاں بھری ہوئی تھیں، اردو، پشتو، انگریزی، سب کچھ. فائدہ یہ ہوا. اور جو اصل فائدہ ہوا وہ یہ ہوا کہ ان کتابوں کے جو رائٹر صاحبان تھے وہ آتے تھے وہاں، ان سے ملاقات ہو گئی. تو یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مولوی جی صاحب
جن کے پاس جانے کے لیے اور ان کے دربار میں حاضری کے لیے لوگ وہ بھی تشریف لائے 2 دفعہ. وہ مجھے بہت میری زندگی کا یادگار واقعہ. امیر حمزہ شنواری سے میری وحدت الوجود پہ بحثیں ہوئی اس کمرے میں، ایک نہیں 20 مرتبہ. اور اشرف حسین احمد صاحب، اشرف بخاری، مطلب کوئی بھی بڑا رائٹر ادیب اس زمانے کا سوچ لیں، سب کیونکہ ان کی کتابیں چلتی تھیں، ان کو اپروول کی ضرورت ہوتی تھی. اور وہ میں تو اپروول نہیں ایسا تھا، میں بھیجتا تھا مختلف اپنے جو ہم نے اپنا ایک پینل بنایا ہوا تھا جج صاحبان کا، وہاں سے وہ آتی تھی، پھر ان کو کمپائل کرتا تھا، پھر میں اس کو باقاعدہ ڈرافٹنگ کرتا تھا. تو مجھے اس نے بہت عتیق فائدہ پہنچایا، اور اس کی وجہ سے میں ایک ملاقاتیں بہت شروع ہو گئی. اور یہ زمانہ کیا ہے؟ یہ زمانہ ہے جون 67 میں آیا، اور یہ سلسلہ شروع ہوا تو یہ 68 سے شروع ہوا. تو چند ان سے لوگوں سے جب ملاقاتیں ہو گئی تو پھر یہاں ہندکو آرٹس کونسل ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ انہوں نے کسی مشاعرے وشاعرے کا اہتمام کیا تھا ان دنوں. تو اس میں شین شوکت صاحب مرحوم، زیڈا یتھر صاحب، صابر حسین انقلاب شہید، یہ ان لوگوں کو بنایا ہوا تھا ادارہ تھا. تو ہندکو کے حوالے سے تھا. اب مسئلہ یہ تھا کہ میرے لیے تو ہندکو بھی اپنی جگہ پہ ایک مسئلہ تھا، کریکٹر تھا بھی نہیں، یا پشتو لکھی یا اردو لکھی. تو لیکن میں چلا گیا مشاعرے کی وجہ سے، وہاں کچھ دوستوں سے بھی ملاقات ہوئی، اس ادارے میں بیٹھ کر کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی. پھر حلقہ ارباب ذوق کا ایک اشتہار، وہ میں نے خبر پڑھی انقلاب اخبار میں کہ جی ان کا اجلاس ہو رہا ہے. تو یہ بالکل 68 کے اواخر کی بات ہے. تو یہ نیشنل سینٹر میں ہوتا تھا اس زمانے میں. میں اب سوچ رہا تھا میں اندر جاؤں نہ جاؤں، مجھے کوئی چھوڑے گا نہیں چھوڑے گا، کیا ہوگا. تو میں بہرحال ڈرتے ڈرتے سیڑھیاں چڑھ گیا. تو بس اجلاس جاری ہونے ہی والا تھا، میں پیچھے سیٹ پہ بیٹھ گیا. لیکن وہ منظر میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ وہاں میں نے پھر بہت سے دوست دیکھے، جن میں محسن حسن صاحب تھے، جس میں جعفری صاحب مرحوم تھے، اور مشتاق شباب صاحب تھے، فقیر حسین طاہر تھے، تاج سعید تھے، والد بخاری صاحب تھے، رضا حمدانی صاحب تھے. اور یہ وہ سارے لوگ تھے جن کو ہم پڑھتے تھے، جن کو دیکھنے کی تاکہ ترس کی سب وہ تھے. میں بہت ہی مروب ہو کے سائڈ پہ بیٹھ گیا. یہ میرے ہلکے کا پہلے اجلاس تھا. زید البانو کا افسانہ تھا، اردو افسانہ تھا، ان کے پشتو افسانے کا ٹرانسلیشن، لیکن باہر اردو افسانہ نے پیش کیا، زندت ان کے نام سے، اور اس پہ بحث ہوئی. تنقید جو ہلکے کا کی روایت ہے. بس وہ قسمت راستے سیدھے کرتی ہے. تو ایسا ہوا کہ اچانک اس سلسلہ پہ یوں بنا کہ اجلاس ختم ہو گیا، سیڑھیاں اترنے لگا، سب لوگ چلے گئے. تو پھر اس کے بعد آخر میں بھی اتر رہا. جب میں اترنے لگا تو ایک نوجوان بڑے بال وہ واپس سیڑھیاں چڑھنے لگے. تو واپس میں نے کچھ راستہ دے دیا، تو وہ بس گئے اور واپس آ گئے. تو میں ان کے احترام میں کھڑی ہو گئی، یہ ادھر نہیں. تو وہ ہے وہ کہ نہیں آپ جائیں. میں کہ نہیں خیر آپ جائیں. وہ شاید کتاب سے بھول گئے تھے. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو پہلے کہیں دیکھا نہیں ہے. تو میں نے کہا جی میں پہلی دفعہ آیا ہوں، میرا بھی ایسے ہی مسئلہ. تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس نے کہا کہ نہیں آپ آئیں ہمارے ساتھ چائے پئیں. نہیں میں کہ نہیں بس ہو گیا اجلاس. نہیں آپ کو کیسا لگا اجلاس؟ میں نے کہا اچھا تھا. نہیں یہ جو گفتگو ہوئی آپ کو کیسی لگی، افسانہ کیسا لگا؟ تو میں نے ایسے ہی بے کہہ دیا کہ جی میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ افسانے میں شاید خاتون یہ بات کرنا چاہتی تھی، لیکن میرا خیال ہے کیونکہ اس حوالے سے بات ہوئی نہیں. تو اس نے مجھے رک کے دیکھا، مجھے کہنے لگا نہیں یہ بات تو بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور یہ تو میں نے بھی نہیں سوچا، یہ تو واقعی بات تو یہ تھی. آپ نہیں آپ میرے ساتھ چائے پینے آئے. تو ہم خیبر کیفی آئے. تو یہ ہلکے کا اجلاس وہاں سے اٹھ کر خیبر کیفی جاتے تھے، وہاں چائے پیتے تھے. وہ سن شائن کنٹریبیوشن ہوتا تھا، 1-1 روپیہ کے 8 آنے کے آپ دیتے تھے وہ. تو بہرحال مجھ سے تو نہیں لیے، انہوں نے کہا مہمانوں سے نہیں لیتے ہیں. تو بہرحال میں بھی بیٹھا، طاہر خان صاحب سب لوگ تھے. تو میں وہاں چلا گیا. تو وہاں وہ جو صاحب جو مجھے ساتھ لے کے گئے تھے، اس نے سب کو کہا
کہ جی یہ افسانے پہ بات نہیں، افسانے پہ ہم ہلکے کے اس کے علاوہ بات نہیں کرتے. کہتے نہیں بات جو نہیں کر رہے. انہوں نے ایک بات کی ہے، میری حقائق ہے کہ پہنچا دوں. ہمارے حلقے کی روایت ہے کہ ہم میز پہ چیزیں چھوڑ آتے ہیں، ساتھ لے کر نہیں آتے. بس جو کہہ دیا وہیں کہہ دیا. ہو گیا تو رپورٹ میں اگر کسی نے پڑھ لیا تو پڑھ لیا، ورنہ ہم اس کو بحث نہیں کرتے. پھر پہ ہلکے میں اجازت بھی نہیں ہوتی، افسانہ وہ بھی بات نہیں کر سکتے. یہ آپ سن لیں. انہوں نے کہا آپ بتائیں. میں کہاں بتاؤں. میں نے کہا جی بس میں نے آپ کو بتا دیا جو. تو اس نے میری نمائندگی کر کے بتا دیا. تو اس پہ ایک دو اچھے کمنٹس بھی آئے. تو وہ شخصیت تھے مشتاق شباب. شباب صاحب نے یوں سمجھے میری انگلی پکڑی اور مجھے لا کے شہر وادی میں بٹھا دیا ہلکے میں. اور اس کے بعد یہ پابندی لگا دی کہ آپ نے آنا ہے ہلکے میں باقاعدہ. اور انہی دنوں میں روزنامہ انقلاب اور روزنامہ باری ملک صاحب کا وطن، ان میں کالم لکھنا شروع کر دیا. اور خالص اسٹائل میں سملٹینیسلی 2 کالم لکھتا تھا اے ڈے، الگ الگ موضوعات پہ. تو یہ پریکٹس جاری رہی. بڑی فائدہ یہ ہوا کہ نیشنل سینٹر والے یہ لوگ وہ لوگ مجھے بلانے لگے. عواسین میں مجھے بلایا جانے لگا کیونکہ میں فیچر لکھتا تھا. نقصان بھی اٹھایا بہت سے، سچی باتیں غلطی سے لکھ لی تھی تو ان کے نقصان بھی اٹھایا. لیکن باہر فیض بخاری کے بارے میں خاص طور تو یہ زمانہ میں نے گزارا. اس کے بعد پھر چل دوستی پشاور ادبی میرے کے اس پلیٹ فارم تک آ گئی. جی ماشاء اللہ. دوستوں آپ نے اب تک کی جو گفتگو سنی، بہت کچھ اس سے روشنی بھی ملی، سیکھنے کو ملا. اور جو سفر کا آغاز کیا، ایک ادبی ماحول ابتدائی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا اور اس سے استفادہ کیا. پھر دارالعلوم تھوڑا کھٹک سے تعلق رہا. یہ بھی ایک پختگی جو ہے ان کی بڑا میٹر کرتی ہے. کن اداروں سے آپ کا تعلق رہا، وہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جو اپرچونیٹی ملی اس کو انکیش کرنا. یعنی ایسے ماحول میں گئے جہاں پر کتابیں ہیں، ادبا ہیں اور لوگوں کا آنا جانا. تو اپرچونیٹی تو ہر ایک کو ہر جگہ ملتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اس کو اویل کون کرتا ہے. ونڈو آف اپرچونیٹی جو ہے وہ سب کے لیے کھلتی ہے. تو کافی روشنی اب تک کے جو سفر ہم نے دیکھا. تو آپ سب کو دعوت ہے کہ ساتھ ساتھ سوالات کرتے جائیے. جو سفر چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی روشنی آگے بڑھتا رہے گا انشاءاللہ. جی تعارف کرائیں گے اپنا نام. میرا نام ندیم خان ہے. میں ابھی پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں. اور جب میں اسکول میں تھا، بچہ تھا، تو میں سر کی وہ کوئٹی آج پیپر میں پبلش ہوتی تھی، آج نیوز پیپر میں اس کو پڑھتا تھا. تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے لیے اس پہ روشنی ڈالیں کہ جو پشاور کی ادبی حلقے تھے یا جو ادیب اور دانشور تھے ان کا عروج و زوال کیسے ہوا، جو کلچرل سینٹرس تھے. تو سر آپ کے سامنے کچھ چیزیں. پشاور کا میں نے یہ بتایا کہ میں تو کیونکہ اس کے ساتھ جڑ گیا تھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی زرخیز دور تھا وہ. آپ دیکھیں کتنی بڑی کہکشاں اس وقت موجود تھی اردو کے حوالے سے، پشتو کے حوالے سے. میری عادت تھی اور میں کرتا بھی یہی کچھ رہا کہ میں سارے حلقوں میں جاتا تھا. وہ ہندکو کا حلقہ تھا، وہ اردو کا حلقہ تھا، وہ پشتو کا حلقہ، میں تینوں میں جاتا تھا. کشٹ کھینچنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پہنچانا پڑتا ہے، ایک طلب ہوتی ہے، سیکھنا پڑتا ہے. سیکھنے کی اگر آپ کے اندر ہے کچھ تو آپ کو جاتے ہیں. تو کنن سم کے مرکز سے میں نے بہت سیکھا، وہاں جا کر سیکھا. الحمدللہ جس پہلے کلاس میں جب میں گیا تو میں نے اس کی صدارت کی. میں کیا کہہ رہے ہیں محمد چونکہ ہمارے حلقے میں آتے تھے، وہ سنتے تھے. باقاعدہ رکن تھے وہ ہمارے حلقے والے پشاور کے. جب 7 آرٹس کونسل میں ہوتا تھا تو پہلی دفعہ جب مجھے ان کے مارکے کا پتہ چلا، میں چلا گیا تمہارا تو میں نے میری صدارت کی. یہ بہت میرے لیے عجیب بات تھی. تو بہرحال یہ ایک شوق تھا، وہ سلسلہ ہم نے جاری رکھا. پھر تھوڑا سا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ جس وقت میں یہاں ڈاکٹر صاحب میرے انگریزی کے زمانے میں ماسٹر کر رہا تھا، تو جو میں نے کمپلیٹ بھی نہیں کیا ابھی تک. پھر اس کے بعد مجھے اچانک نوکری مل گئی تھی. ایک اسلام آباد میں چلا گیا تھا. ساتھ ساتھ تھوڑا سا لائف کے بھی حوالے دے دوں تو وہاں پبلک اس میں منسٹری آف انفارمیشن براڈ کاسٹنگ میں میری بہت 3-4 دن تک طویل انٹرویو اور امتحان پر کیا کیا. تو اتفاق سے
سارے لڑکے میری طرح ہی تھے تو انہوں نے کہا چلو اس سے یہی اچھا ہے. مجھے تھوڑا سا فائدہ یہ تھا کہ چونکہ بارڈر پبلسٹی کا وہ ونگ تھا تو اردو ہندکو پشتو فارسی یہ ساری چیزیں شامل تھی تو یہ والا فائدہ مجھے تھا. باقی لڑکے سندھ کے تھے اور جگہوں کے تھے تو وہ اچھے تھے لائق لڑکے تھے گولڈ میڈلسٹ بھی تھے اس میں مگر وہ جاب مجھے مل گئی تھی تو میں ریسرچ آفیسر کے طور پر وہاں میں نے کام شروع کر دیا تھا. تو ان دنوں فارسی کا ایک رسالہ سروش وہ ڈپارٹمنٹ نکالتا تھا تو فارسی میں نے یہاں خانے فرنگی ایران سے پڑھی تھوڑی سی غلام رسول ریائی کے زمانے میں اور فرگام کے زمانے میں اور بچپن میں نے پڑھی تھی مولانا محمد امین سے. یہ جتنی کتابیں ہیں والد صاحب کی کتابیں ساری تھیں تو یہ سارے اساتذہ کو میں نے مولانا محمد امین صاحب سے پوچھا کہ بہت محبت کرتے تھے اور بہت فارسی پہ وہ تھا تو میرے دل میں بھی جو فارسی کے شعر ویر یا جیسے وہ اسی زمانے کی ہے. بعد میں موقع ہی نہیں ملا. بعد میں اسلم میر صاحب نے ہمیں شاگردی میں نہیں لیا تو ہم نے چھوڑ دیا فارسی کا چلن ہی چھوڑ دیا. تو وہ فارسی کا حوالہ تھا تو وہ اس رسالے میں میری تھوڑی سی ان کے ساتھ کنٹریبیوشن یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ 99% ان کی 1% میں وہ شاعری تھی. اس سے یونیورسٹی صاحب ہمارے جوائنٹ سیکرٹری تھے اور عبد الحفیظ علی کوزئی جو فہمید اختر کے بھائی ہیں یہ ڈائریکٹر بھی رہ چکے ہیں نیشنل سینٹر کے. یہ میرے امیڈیٹ باس تھے یہ ڈائریکٹر تھے. تو ان کو پتہ نہیں کیا ان کے من میں سمائی انہوں نے کہا کہ جی کیونکہ اس کا پشتو کا بیک گراؤنڈ ہے تو اس کو بھیج دیں ہنگو. اب انداز اسلام آباد سے ہنگو کیسی بلندی. تو میں ہنگو آ گیا اور ہنگو میں میری جاب کیا تھی ریسرچ آفیسر تھا وہاں یہاں میں انفارمیشن آفیسر پلس میں ایڈیٹر ہو گیا پشتو رسالے کا کاروان کا. پشتو رسالہ کاروان میں ایڈٹ کرتا رہا ہوں 3.5 سال 3 سال 7 ماہ یا کچھ. تو میں پشتو کے رسالہ سے میں نے آپ اندازہ لگایا آغاز کو اس میں بھی مجھے فائدہ ہو کہ اس علاقے کے ملک اللہ حسین ایوب صابر صاحب حمزہ سنواری ان سب لوگوں سے میں چیزیں لیتا تھا پیسے دیتا تھا ان کو کیونکہ وہ تو گورنمنٹ کا رسالہ تھا. تو یہ بڑے شوق سے ان کی چیزیں غزلیں شزلیں مضامین چھاپتے تھے تو میں وہ کرتا رہا. تو پشتو کا ایک حوالہ فارسی کا حوالہ آ گیا پھر پشتو رسالے کا حوالہ آ گیا اور اس کے بعد جب ہم پشاور میں آیا یہ واقعہ بھی دلچسپ بھی ہے. پتہ ہے دوستوں کو کئی کالموں میں ذکر بھی میں نے کیا ہے. بھٹو صاحب جب آئے تھے اور صحیح ایجنسی تو ظاہر انفارمیشن آفیسر کا میں نے ہی سارا کنڈکٹ کیا تھا. بھٹو صاحب یہ ہیں بھٹو صاحب کے ساتھ ان کی شخصیت سے میں بہت متاثر ہوا تو پہلی دفعہ اس کو قریب سے دیکھا تھا. بہرحال اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس کے فوراً بعد جولائی 77 میں مارشل لا لگ گئی اور میرا رسالہ نکلا منتھلی کاروان. تو میری ایکسپلینیشن کال ہو گئی آلموسٹ شو کاز نوٹس مجھے ایشو ہو گیا کہ مطلب آپ عجیب سرکاری صحافی ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ملک میں مارشل لا لگ گیا ہے اور آپ کے رسالے میں مارشل لا کا ذکر ہی نہیں ہے. تو میں نے کہا رسالہ بس پریس میں تھا جب مارشل لا لگا تو یہ میں نے عنایت اللہ ریاض صاحب سے کہا تھا. یہ زبانی بات تھی لیکن وہاں سے جب لیٹر آ گیا تو میں چلا گیا اسلام آباد چلے گیا. تھا میرا اپنا ڈپارٹمنٹ تھا. اس ڈپارٹمنٹ میں اور بہت سی چیزیں بھی دیکھی تھی. فراز صاحب ان دنوں وہاں آتے تھے اور یہ جو بات کی شادی وادی کا سلسلہ ہے وہ بھی سب میری بالکل نیکسٹ ڈور میں تھی نیکسٹ روم میں. تو بہرحال وہ بھی زبردست دور تھا. کبھی یاد کرتا ہوں تو کیا کیا کہانیاں ہیں جو ہم نے ان ناموں سے دیکھی ہیں. بہرحال وہ علی قدسی صاحب کے پاس چلا گیا. علی قدسی صاحب نے مجھے کہا یار آپ نے یہ کیا وہ کیا میرے کلر دوست بھی تھے تو کہتے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ چوکاس نوٹس آپ وصول کر لیں اور یہاں بیٹھیں اور کاغذ قلم لیں اور میں آپ کو اس کے جواب لکھواتا ہوں. پریشان مت ہونا. پریشان تو کر میں نہیں ہوں وہ تو بھی نہیں ہوں کیا کچھ ہو جاتا ہے میں پریشان نہیں ہوں بس یہی خرابی ہے مجھ میں. تو میں نے کہا کہ میں نے تو لکھا ہوا ہے کچھ تھوڑا سا نہیں مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہوگا چلو سنا دو وہ سنا دو لیکن میں آپ کو لکھواتا ہوں تاکہ ٹیکنیکلی تاکہ آپ یہ سب کچھ ختم ہو جائے. تو میں نے کہا آپ دیکھ لیں اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر آپ ٹھیک کر لیں. میں تو ہمیشہ سیکھتا ہی ہوں
مجھے یاد ہے وہ منظر ابھی تک یاد ہے کہ جو ہی میں نے ان کے سامنے وہ جیب سے کاغذ نکال کے رکھا تو وہ کھڑے ہو گئے، باقاعدہ کھڑے ہو گئے. تو مجھے کہنے لگے تم بیوقوف ہو، نالائق ہو، پتہ نہیں کیا ہو. میں کہ نالائق تو ہوں اور مجھے پتہ بھی ہے اتفاق سے میں وہ نالائق ہوں، مجھے پتہ ہے کہ وہ نالائق ہے. تو لیکن بہرحال میں نے کہا کہ یہ میرا جواب. تو میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ دوست میرے کیسے ہوتے ہیں اور کیسے کیا دور تھا وہ. آپ یقین کریں کہ اسلام آباد سے چل کر وہ میرے والد صاحب مرحوم کے پاس اکوڑ کھٹک گئے، مجھے پتہ ہی نہیں. میں تو وہ چھوڑ کے آ گیا تھا. وہ کاغذ کیا تھا؟ وہ استعفیٰ تھا میرا. میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ماشاء اللہ کے ساتھ نہیں چلنا تو نہیں چلنا. اگر آپ نے اپنے اب کل پھر اگلے رسالے پہ یہی ہوگا، پھر اگلے میں نے ماشاء اللہ کے کو ویلکم تو نہیں کرنا. نوجوان تھے، شادیوں والی بھی نہیں ہوئی تھی، تو بس اسی طرح عجیب زمانہ تھا. تو میں ہمارے صاحب کے بچے لگے، ہم نے کہا کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا اور یہ دیکھو 7 سال کی سروس چھوڑ کے اور پروڈیوسر کمیشن سے. اور میں نے کہا کہ یہ جو کچھ میں نے والد صاحب کو کہا میں بیمار ہو جاؤں گا. تو والد صاحب تھے، بچے کی بیماری کا سن کر تو وہ رزلٹ اس کا یہ نکلا کہ میرے بھائی اسکول ٹیچر تھے، گولڈ میڈلسٹ تھے پشتو میں، اور شاعر تھے پشتو کے والا سارا والا تھا، اور رسالہ بھی پشتو کا تھا. میں نے والد صاحب سے کہا کہ آپ بھائی کی بات کر لیں کہ اگر آپ کو میرے والد صاحب کو بیٹا ہی چاہیے ڈپارٹمنٹ میں تو اس کو لے لیں. کر لی گئی پبلک سروس کمیشن سے، بعد میں کوالیفائی کر لی گئی، ڈاک پہ لے لیں اسے. راستے پتہ تھے سارے مجھے. بلیو یو می کہ والد صاحب نے میرے جب اپنی سب سے کہا کہ سب زندہ ہیں، حیات ہیں الحمدللہ، امید اختر کے بڑے بھائی چھوٹے بھائی، تو وہ شریف آدمی مان گئے. میرا پیچھے چھوڑ دیا، ان بھائی کو لے گئے. میرا بھائی بعد میں ڈائریکٹر فلم اینڈ پبلیکیشن ریٹائر ہوئے. ایک بار سکندر صاحب کے ساتھ پی ایڈی میں تھے، اکٹھے نیشنل سینٹر مظفر آباد انہوں نے شروع کیا تھا، وہاں کے ڈائریکٹر، پشاور میں ڈائریکٹر رہے. بہت بھرپور لائف انہوں نے گزاری. شاعری بھی تھے بہت سے، لیکن میری جان چھوٹ گئی انہی دنوں. یہاں پہ لیکچرشپ کے لیے وہ اناؤنس ہوئی سیٹیں. میں نے ڈرتے ڈرتے اپلائی کیا. میں نے کہا کہ میرا اب کیا کروں، تو جاب نہیں ہے. تو بھلا کرے اللہ، اس پبلک سروس کمیشن میں اچھے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو اس میں اس وجہ سے سلیکٹ ہوا کہ سیٹیں زیادہ تھیں اس دفعہ. 1-2 ہوتی تو شاید میں کبھی نہ ہوتا، لیکن بہرحال وہ زیادہ تھی. تو اس دفعہ اردو کے کچھ 4 یا 5 لوگ جو ہے تو وہ لگ گئے تھے. انہوں سے 2-3 تو مجھے یاد ہیں جنہوں نے ہم نے اکٹھے ہی کوالیفائی کیا، اکٹھے ہی جوائن کیا، اکٹھے ہی. ان میں سابق لوری صاحب تھے، ایک تھے مدرہ میں وہ کے بھائی فضل وہ تھے، میں تھا، اور ایک اور دوست بھی تھے ہمارے. تو یہ 2-4 لوگ ہم اکٹھے ایک ہی دفعہ ہم نے کوالیفائی کر لیا. میں ٹوپی کالج چلا گیا. یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ جس وقت میں انفارمیشن میں تھا اور رسالہ کرتا، وہ رسالہ چھاپتے بھی تھے. تو اس زمانے میں، یعنی یہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں 73 to 77، اس زمانے میں ہمیں اس کے ملتے تھے 8,000 روپے. میرا خیال ہے آج کے 8 لاکھ سے بھی زیادہ ہیں، کیونکہ رسالے پہ سارا کا سارا خرچہ میرا 2-2.5 ہزار آ جاتا تھا. 2-2.5 ہزار آپ تقسیم کر لیتے تھے دوستوں پہ. زیادہ تر میں نے دوستیاں پالی ہیں اس میں نے دوستوں کو آپ کی غزل، آپ کی نظم، تو وہ ہم کرتے تھے. وہاں کے اچھا وہاں کی جو ملک صاحبان تھے وہ مجھ سے پیسے نہیں لیتے تھے، کہتے دستخط پر منگوں کو پیسے استاش. تو میں نے تو بڑی عیاشی کی زندگی گزاری، اتنا بہت سارا پیسہ تھا میرے پاس. اور جب میں نے ٹوپی کالج میں نصیر الدین صاحب پرنسپل تھے، میں گیا وہاں لیکچرشپ جوائن کی، تو پہلی تنخواہ مجھے ملی 800 روپے. تو اب اندازہ لگا لیں، 1 صفر کم کر دیا انہوں نے. لیکن بلیو میں آپ کو میں پورے حلفیہ کہہ رہا ہوں اس بات کو، اتنا خوش تھا میں اس دن، اتنا خوش تھا. ایک تو میرا نئی نسل کے ساتھ تعلق جڑ گیا تھا، تو میرا مطمئن نظر تھا کہ یار نئے لوگوں کو آگے آنا چاہیے. تو اس دور کے ابھی تک اسٹوڈنٹ میرے بیٹھی ہوئی میرے گھر آتے ہیں.
पोते हैं उनके, अब भी आते हैं कॉलेज के लिए फैज साहब। वो एक सिलसिला वहाँ से रवाना हो गया, मैं फिर कॉलेज चला गया, तो फ़ायदा हुआ, बड़ा हुआ। मेरे सबसे बड़ा फ़ायदा मीडिया में जुड़ गया। मैंने इंटरव्यू किया था काजी सरवर साहब का सरहद में, मैं उस ज़माने में छापता था शोबिस पेज पहला सरहद का, ये हफीज़ उल्फत साहब का था, बारी मलिक साहब के भाई का, उसमें बतौर शोबिस से पेज तो वो इंचार्ज थे, मैं भर्ती हूँ, साथ ये काम भी मजदूरी भी चलती रही साथ साथ। तो उसमें मैंने काजी सरवर साहब को इंटरव्यू किया था, पूरे सफ़े का, रेडियो पाकिस्तान के बड़े साहब की छोटी बड़ी बातें, मुझे उन्वान भी याद है। ये मुसीबत है कि मेरे जहन में चीज़ें चिपक जाती हैं, निकलती नहीं। तो वो मैंने किया उनको इंटरव्यू करने में गया, तो इंटरव्यू ख़त्म हुआ, छपा तो खैर बाद में। तो मुझे काजी साहब ने कहा कि आप रेडियो क्यों नहीं आते? रेडियो तो आया हूँ, नहीं आते क्या मतलब? कहते नहीं आप ज्वाइन करें हमें। तो मेरे साथ आरिफ शेख साहब थे, जंगी मोहल्ले वाले, सब जानते हैं वो। तो उसने कहा जी आप आपसे कहें तो आ जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम रेडियो ज्वाइन किया लाइव, हालांकि रेडियो आपको सब रिकॉर्डिंग, उजाला प्रोग्राम हो रहा था, मॉर्निंग शो था, बासित सलीम, ओ माय गॉड, लीजेंडरी शख्सियत। इसी तरह नज़ीर नियाज़ी साहब, मिर्ज़ा बानो साहिबा, बड़े नीलोफर, नाजली के बहुत जैंट रेडियो की आवाज़ों की आवाज़, मैं बेचारी की आवाज़ निकलती। तो मैं उनके साथ रेडियो में मैंने उजाला शुरू कर दिया। तो ये रेडियो का सिलसिला भी जारी रहा। कौन से सन की बात है? ये ज़माना है सब 70s का, 72 था, 3 था। एम के शायर मेरे पहले प्रोड्यूसर थे, तो एम के शायर के बारे में बड़ी बातें हैं, कभी बताऊँगा। तो बहरहाल ये यहाँ से मेरा आगाज़ हुआ। फ़ायदा मैं आपको बता दूँगा वो कि अभी मैंने रेडियो नहीं ज्वाइन किया था, तब से मोहब्बत तो थी। और उस ज़माने में एक दिन ऐसा हुआ कि शकील अरशद, एक सब जानते हैं रेडियो का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। तो वो सिल्वर स्टार के बाहर खड़े थे, उनके पास थोड़ा सा एक टेप रिकॉर्डर नए आए थे, वो पॉकेट साइज। उन्होंने कहा ना साहब आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। मैंने कर ली। तो वो रेलिंग पे बैठ के, मैं तो दाऊद हुसैन आबिद अमेरिका में आजकल, मेरे बेटे के ससुर हैं, तो दोस्ती में इस तरह पालता हूँ, जो मेरा दोस्त है वो मेरी बेटे का ससुर है। तो वो भी थे साथ। इंटरव्यू दिया मैंने, इंटरव्यू टाइप। उसने पूछा ये अदबी हालात है जो भी उसने कहा, नदीम ने कहा, तो इन अदबी हवालों से कुछ बात गई ही हो गई। रेडियो फिर अब मैंने सुना भी नहीं। मैं इन दिनों मैं यहाँ लेक्चर मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो मैं जिस वक्त गया अकाउंट ऑफिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि रास्ते कैसे बनते हैं, कैसे सीधे होते हैं, और आपकी नीयत कहाँ कहाँ काम करती है। तो मैं जब वहाँ गया तो एक लाइन लगी हुई थी, मेरे साथ वो क्लर्क था। मुझे कहा सर यहाँ तो बहुत मसला है, तो और मेरी दायरे पे तनख्वाह का वो जो सिलसिले होते हैं सबको पता है। तो मैंने कहा खैर कोई बात नहीं, वो तो काफ़ी रख लें, आएंगे तो चले जाएंगे। ये बात भी मुझे बहुत कभी अच्छी नहीं लगती, कभी कि आपको कोई कहे कि जी ये आ गए इनको पहले कर। नहीं, मैं उस दिन भी गया था डॉक्टर इंतखाब के पास, दोस्त है मेरे, तो वो मेरे उससे कहा कि आप किसी को कह दें। मैंने कहा नहीं, ये लोग खड़े हैं, बहुत बुरा लग रहा है, मैं कैसे पहले चले जाऊँ, मेरी बारी आएगी चले जाऊँ। वो खुशकिस्मती से उसने कैमरे में देख लिया, बुला लिया। तो तब भी मैं बहुत इस बात में यानी खुश नहीं होता हूँ, खफा होता हूँ। क्या लोग मुझसे पहले बैठे हैं तो ज़ाहिर इनका हक है, इनको आना चाहिए। जिसने पहले वक्त गुजारे हैं उसको पहले ही आना चाहिए। वो मैं वहाँ चले गया तो कागज़ उसने उसके आगे रख दिया, उस क्लर्क ने। तो क्लर्क ने जिसको कागज़ रख लिया तो उसने इधर उधर देखा, तो उससे कहा कि ये कौन है? तो ये हमारे नए लेक्चर। तो कहते नहीं कहाँ है, कहते वो बैठे हैं, उनको बुलाओ। चले गया, क्या अब ये आप अंदर आ जाए, एक अननोन आदमी अननोन अंदर आ जाए, वो उसके केवल है थोड़ा चले गया। आप नस्ल की सीन है ना जी। अब बैठे जी इधर मेरे को, आप चाय पिलाता हूँ आपको। दुनिया खड़ी है सब। मैंने खैर वाल मुख्तसर ये कि मैं उनके पास बैठ गया, उन्होंने बाकी काम वाम करे, मेरा भी काम साथ कर दिया और अपना फारिग करके मुझे कहने लगा मैंने जी उस दिन रात को शकील अरशद
की ज़ुबानी आपका इंटरव्यू सुना है। ये नाम जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये नाम तो मैंने सुना हुआ है, शक्ल तो मैं नहीं जानता था। ये रेडियो की ताकत बता रहा हूँ, मुझे इतनी इज्जत मिली उस वजह से कि जो इंटरव्यू शकील अरशद ने मेरा किया था, ऐसे ही रवारवी ने किया था। ये रास्ते में आपको बताऊँ कैसे बनते हैं। फिर जिस वक्त शरण नुमानी साहब यहाँ थे, डायरेक्टर थे, मेरे उस्ताद भी हैं, जिस ज़माने में पब्लिकेशन असिस्टेंट था तब वो डिप्टी डायरेक्टर थे, तो उनके साथ थोड़ा सा रिश्ता बन गया था, शेर शैली का हवाला सारा। तो इस हवाले से फिर वो बातें ज़रा दूर तक चली गई और फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा मैंने। लेकिन ये लोग जो थे जिनकी तरफ इशारा आपने किया, ये बड़े लोग, तो इनके ज़ेरे साया एक बहुत प्यार करते थे, बहुत मोहब्बत करते थे। और मैं समझता हूँ कि उनकी आशीर्वाद मुझे हासिल रही है। मुझे एजाज़ हासिल है, फारूक साहब को मैं अपने मोटरसाइकिल पे लेके जाता था तकरीबात में, रिजा साहब को मैं लेके जाता था, खातिर साहब को लेके जाता था। ये ब्रिटिश कौंसिल की लाइब्रेरी में जमा होते थे अदीब वगैरह? ये शाम के वक्त सिल्वर स्टार में फनकार इकट्ठे होते थे और खैबर कैफी में कुछ शोरा इकट्ठे होते थे, ये रूटीन था। लेकिन इसके अलावा जो था तो ये हल्के थे। हल्का बरज़ोक बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा इदारा है हल्का बरज़ोक। तो मैं समझता हूँ इससे वाबस्तगी जो है ये मेरे लिए बहुत बड़े एहसास की बात है, क्योंकि इसमें फराज साहब से लेकर और आखिरी आदमी तक आप आए, सब लोग उसमें शरीक होते रहे। इसलिए मेरा ख्याल है ये बड़ा नाम, बड़ा हवाला है। माशाल्लाह। एक सवाल है, माशाल्लाह आपकी से हमें भी तहरीक मिली और आपकी शख्सियत इतनी मुतनव्वु है कि रेडियो वाले कहते हैं कि नासिर साहब हमारे हैं, कंपेयरिंग हो ड्रामा और रेडियो का। टीवी वाले कहते हैं कि भाई कंपेयरिंग की बात करते हैं तो नासिर साहब सालों से इधर हमारे। सहाफ़त वाले कहते हैं या कलम निगारी करके भाई ये तो हर हफ्ते अदबी सफ़र भी छापते हैं, कॉलम भी लिखते हैं। और हमारे अदब वाले कहते हैं कि नासिर साहब हमारे हैं, लेकिन हमारा गिला ये है, और ये मैं समझता हूँ कि खातिर साहब ये लोग भी एक सिंडिकेट में गिला करते थे कि अल्लाह ने आपको जो सलाहियत दी है, वो तख्लीकी सलाहियत, खर्च लिखने की सलाहियत ज़्यादा है। कॉलम तो शाम तक या रेडियो ड्रामा जो है उसमें, तो आप अदब की तरह तनकीद, जिस तरह आप तनकीदी वसीयत अल्लाह ने आपको दी है, अफसाने आपके कुछ जहन में भी हैं, लेकिन प्रॉपर अगर आप ये यकसू होकर 5 गज कुआं इधर पौधा 5 गज कुआं इधर, तो सिर्फ अदब तक अगर नाज़िम सैयद मखसूस हो जाते तो क्या उर्दू खैबर पख्तूनख्वा में उर्दू अदब की रिवायत कुछ और ना होती? ऐसा मेरे बेटे बात ये है, मैं ये समझता हूँ कि कोई है जो आपके रास्तों को तयन कर रहा होता है, क्या बात, और वो उसके आगे आपको बेबस होना पड़ता है। मैंने दोस्तियाँ भी यकीनन पाली हैं, मैंने फरमाइशें भी पूरी की हैं। रेडियो मेरी फर्स्ट लव है, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे टेलीविज़न के उरूज के ज़माने में, जिस वक्त जहाँ वाक़यातन में ड्रामा भी, म्यूज़िक भी, गीत भी, कंपेयर सब कर रहा था, लेकिन रेडियो ने मुझे आवाज़ दी है तो मैंने टेलीविज़न का प्रोग्राम छोड़ दिया उसके लिए, और मैं दौड़ता हुआ वहाँ गया हूँ। जावेद शेख ने एक दफ़ा बड़े मज़े की बात की थी, जब वो फिल्म में चला गया था तो मकसूद ने उससे पूछा था कि जावेद शेख फिल्म में और टेलीविज़न में काम में क्या फ़र्क है। तो उसने कहा कि जी फिल्म में जब मैं काम करता हूँ तो मेरे जो मुआवजा मुझे मिलता है मैं बैंक में जमा कराता हूँ तो उससे ज़कात कट जाती है, और कहते थे टीवी का जब मैं चेक जमा करता हूँ तो वो ज़कात उस पर लगा देते हैं। तो ये कुछ लोग जो है इनका मत में नज़र ये होता है, तो हमने वो नहीं किया। मेरा ये रिकॉर्ड है, और आज मैं इसको रिकॉर्ड पर लाना भी चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान टेलीविज़न पेशावर सेंटर के एक नहीं, 2 नहीं, 10 प्रोग्राम, चलिए अगर मैं 20 न भी कहूँ, ऐसे हैं जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं। इसमें 4-4 घंटे के शोज़ भी हैं, इसमें ड्रामे भी हैं, इसमें प्रोड्यूसर साहिबान की गलतियाँ भी हैं कि जी आपका नाम रह गया था, नाम कैसे रह गया था। तो बल्कि जब ये वी2 शुरू हो रहा था तो हमने मिस्टर हॉल में एक बहुत बड़ा शो मैंने किया था, तो मुझे इन्होंने कहा था कि जी 1-2 कंपेयर हैं, इनको 1-2 सेगमेंट दे दें।
साथ रख लेंगे। तो ये बड़ा चीज़ जमशेद वगैरह को मैंने रखा था, वसीम को रखा था, वसीम सूसी। जमशेद ने मुझे कहा इधर कॉरिडोर में मिला, कहते जी थैंक यू वेरी मच जी, वो मुझे उसका चेक मिल गया। मैंने कहा अच्छा अच्छा चलो मुबारक हो। वहाँ मैं गया तो फर्स्ट मरहूम से मैंने कहा कि यार वो बाकी दोस्तों को तो चेक मिल गया, मुझे तो नहीं मिला। तो कहते नहीं मिला होगा। मैंने नहीं मिला। किसको बुलाया आप? रिसोर्स पर्सन को। कहाँ है इसको? वो उसने जब देखा कहते सोना तो ना ही नहीं लिखा मैंने। क्यों? कह रहे क्या पता। अब उसने कहा जी सप्लीमेंट बजट बना ले, ये सुपर परवेज का ज़माना है। उस देखो मेरी खाल खींच ली, मेरा गिराई भी था, रिश्तेदार भी है, और मैंने कहा भूल जाओ यार ये क्या बात है। तो हालांकि उस ज़माने में पैसे मुझे बहुत ज़रूरत थे। एक बात। दूसरी बात, मुझे ये रिफत बैठी हुई है यहाँ पर, इस बात की गवाही देगी। मेरे दोस्त रात के 2 बजे भी आए हैं, 1 बजे भी आए हैं। नॉर्मल विजिट तो किया ही नहीं किसी ने। खुसूसन मेरे साफी दोस्त सुहेल कदम को मग़फ़िरत करे, साफी दोस्त सर घर पे ही हैं। हाँ भाभी जाग रही हैं? नहीं भाभी तो सो रही है, मैं जाग रहा हूँ। मैं चूँकि 2:30 बजे 3 बजे सोता हूँ, सुबह 5:30 जाग जाता हूँ, फिर मैं सोता नहीं। ये भी बहुत अक्सर सी रूटीन है, तो 2.5 घंटे की नींद। तो नहीं मकसद क्या है? कहते जी वो हम नमक मंडी टिक्के विक्के खा। हाँ मैं कही ज़बरदस्त बात है, तो क्या करूँ मैं आ जाऊँ? नहीं टिक्के खा लिए, कहवा पीने आ गए। तो टिक्के वो खा के कहवा पीने मेरे पास आ जाते थे, फिर मैं खुद को जगाता था। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात यानी इत्तराफ़ करना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी को सुखी बनाने में और मुझे 24 घंटे अदब के लिए वक्फ करने में जितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रिफत का है, जिंदगी में मैं आपको सच बताता हूँ, कोई एक दिन ऐसा नहीं आया कि जिस दिन इसने कहा हो कि यार ये क्या हो रहा है। आवासीय आर्ट्स काउंसिल का फंक्शन था, वो पोस्टपोन हो गया। हम 15-20 लोग थे, हम खड़े थे, हमने कहा क्या करें? ये कहा चलो शहीद पारस को ढूंढते हैं। वो ऐसे मौके पे हमारी दोस्त ने मौसीकी, तो क्या करेंगे, चलते घर चलते हैं। शहीद को आवाज़ दी, हारमोनियम ले आओ, ये लाओ। वहाँ से रवाना हुए, घर आ गए, आके नाक किया, दरवाज़ा खोला। गंज में थे हम, गंज में थे, तो मैं कहा आज आप ही थे? छत पे हम चले गए, 20 लोग। मैंने कहा भाई ये मेहमान आ गए। आधा घंटा लेती है, घंटा लेती है, 20-25-30 लोगों का खाना। इसके लिए बस ऐसे ही है जैसे कोई बात आजकल जैसे कोई टेक अवे का मतलब कि घर में सब बनाती है। और कई दफ़ा ऐसा हुआ, एक दफ़ा की बात में कई दफ़ा अपने हमसायों का भी शुक्रिया अदा करें। हमसायों को हाँ कि जो मेरी मौसीकी पता नहीं होता। मेरे घर में मौसीकी का शो होता था, मेरे घर में आते भी वो तो रोज़ आते थे। ये जो हसामुर की मुलाकात है, इनका उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये था कि मैं एक इंटेलेक्चुअल फोरम बनाना चाहता था। कुछ लड़के थे, उनके पास सवाल थे। अफ्तारी मेरे घर हल्का के जितने दोस्त थे सबको ये ख्याल है कि जी रमज़ान में तात्तुल होगा। मैं कहता हूँ नहीं होगा, अफ्तारी का मसला है, मेरे घर आके इजलास करें। तो मैं अपने घर इजलास करवाता था। अफ्तारी तो मुझे पता था मुझे खातून मिली हुई, तो उसने कुछ कहना है नहीं। इस खातून के मिलने का वाक़या भी बड़ा दिलचस्प है। ये है मेरे स्टूडेंट, लेकिन मुझे ये हुआ कि जिस वक्त मैं यहाँ आया, ये बात बड़ी दिलचस्प है, जब मैं यहाँ आया तो रेडियो तो कर रहे थे उर्दू पश्तो। रेडियो में एक ज़माने तक मैं सिर्फ मजहबी प्रोग्राम करता था। ये हमारे वो उस टाइप के हम लोग थे, अजीब से, तो टॉमी टाइप के, और अजीब बेल्टे हैं और पता नहीं क्या क्या करके। और उसके साथ में रेडियो आता था, और मौलवी मोहम्मदीन साहब, मरहूम चिरकोटी साहब, इस कबील के उलमा को सामने बिठा कर मैं पढ़ रहे थे। तो वो उस पर इतराज़ कहती है कहाँ किस लड़के को बिठा दी है, मजहबी शो के साथ। लेकिन नवाज हसन मेरे गाँव में था, उसको पता था, दारुम से पढ़ा हुआ है। तो उसे पूछे ये आप उसको सुन लेना, आप उसकी शख्सियत को छोड़ दें। तो वो रेडियो तो मैं सब करता रहा। टीवी में आया तो टीवी में मुझे बुला लिया था एक अदबी शो के लिए, मानामा के लिए। मैंने कर दिया, उनको अच्छा लगा, वो सिलसिला चल पड़ा। लेकिन ड्रामा में लिखना चाह रहा था, और ड्रामा रेडियो टेलीविजन में उर्दू का ड्रामा था नहीं, वो तो नेट उससे नशर होते थे। और पश्तो थी उर्दू। पश्तो में कौन लोग लिख रहे थे? डॉक्टर आजम साहब,
सदुल्ला जान बड़े लोग हैं, ये लिख रहे थे। मैंने कहा यार इसमें तो रास्ता निकालना बहुत मुश्किल काम है मेरे लिए, ड्रामा तो मुझे लिखना है। मैंने कहा चलो हिंदू ट्राई करते हैं। अब पिशावर के हिंदू बहुत सख्त है, वो यानी एक और रास्ता, जैसे ये पश्तो के डायरेक्ट मुख्तलिफ है कि उसको कर सकते हैं लिखने के लिए, एग्जैक्टली सही। फिर मैंने कहा कि यार यूँ करते हैं कि हिंदू सीखते हैं। मैंने बाकायदा फिर हिंदू सीखी तो मैंने उसके लिए एक ट्यूटर पकड़ा। मैंने कहा यार मुझे हिंदू सिखाओ, ये मुझे लिखना है, खामखा लिखना है, इनको खामखा मुझे पढ़नी। तो मैंने ट्यूटर पकड़ा। वो ये हुआ कि मेरा पहला ड्रामा छां ये चला हिंदू का। मेरे बेटे ने बाद में काम किया था, नहीं उससे पहले दूसरा पहले हाँ। तो उसमें छां में वो जनाब यारी ट्यूटर पकड़ा मैंने हिंदू के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इनको नहीं आती, आज भी इनको का मुहावरा नहीं आता। आज भी मैं जहाँ जल्दी मैं पूछता रहता हूँ, आवाज़ देता हूँ, अब भी अपने ट्यूटर को आवाज़ देता हूँ, रिफत ज़रा 1 मिनट आना, ये क्या होता है, ये कर्ज लेना है कि कर्ज चुकना है। फिर ये बताती है कि ये है। तो वो ट्यूटर अभी तक मेरे घर में मैंने रख लिया पक्का। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि मेरी जो पहली किताब आई, पश्तो भी लिखी, उर्दू भी लिखी, हिंदू भी लिखी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल मेरे पेशावर का इकलौता लिखने वाला हूँ कि जिसने तीनों ज़ुबानों के रिसाले एडिट किए हैं, पश्तो, उर्दू, हिंदू। ये ज़ात किसी की बात नहीं। तो वो ऐसा हुआ कि इसकी बात मैं कर रहा था, क्या बात कर रहा था, बीच में रहेगी मेरे से। तो इनको का वाला सब उर्दू का कुछ क्या मैं ट्यूशन तो इसको इनको पकड़ लिया ना, नहीं इससे हवाले से कुछ और बात। हाँ मैं किताब की बात कर रहा था। अब 3 ज़ुबानों का राइटर हूँ, मगर मेरी पहली किताब जो है वो हिंदू में आई, वो जिंदगी नाम है उसका, वो ड्रामा है। वो तो आसान मैंने नहीं छापी, आसाम और ने वहाँ से स्क्रिप्ट उठाया और छाप दी किताब। उसमें मेरा कोई अमल इसमें उसमें बड़ा अच्छा मजमून लिखा, बड़ी थी मेरे बारे में 1-2-3 राय लेकिन बताता हूँ कुछ देर। उस पर जो सबसे दिलचस्प बात हुई, असलम मीर साहब जो मैंने बताई आपको, रईसुल सादात साहब, रईसुल अम्मे खारे फरंग उसकी इदारे हिंदू वाले ने उसकी रुनुमाई की तकरीब की। तो वहाँ पे रईसुल सादात साहब ने पहली दफ़ा, वो तो फारसी के थे, पहली दफ़ा उर्दू का मजमून पढ़ा किसी तकरीब में, किसी किताब पर। ये पहला मजमून था रईसुल सादात जो वहाँ के डायरेक्टर जनरल, उन्होंने पढ़ा। उसमें उन्होंने एक बड़े मज़े की बात कही। वो ये कहने लगे कि नासिर सैयद साहब की मादरी ज़ुबान तो पश्तो है, इनकी वजह शोहरत उर्दू है, किताब रेडियो टीवी का वाला तो चलो हिंदू का है, लेकिन जो पहली किताब इनकी आई है वो हिंदू में आई है। तो कहते मैं इसमें सोचता रहा कि यार ये क्यों इसने किया, पश्तो क्यों नहीं लिखी, उर्दू क्यों नहीं लिखी, ये हिंदू कहाँ से आ गया। तो कहते फिर मुझे पता चल गया कि इन्होंने बजाय इसके कि मादरी ज़ुबान में ये किताब लिखते, इन्होंने अपनी बेगम की ज़ुबान में इसने अपनी बेगमाती ज़ुबान में लिखी। और उसके बाद जो लाइन कही वो बहुत खौफनाक थी। कहते इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बेचारे की घर में क्या हैसियत होगी। तो मेरा ये सिलसिला तो इस बात को इसी तरह चलता रहा। मुझे जिसने जो कहा है, मैं किसी को बस मुझ में एक ही खराबी है अगर मैं समझता हूँ, तो वैसे खूबी तो कोई भी नहीं। ये गिला किया था खातिर रजनी साहब ने, ये गिला किया था। देखिए खातिर साहब के हवाले से मैं आपको एक बहुत मजे की बात बताऊँ, सुहेल आप उसे एंजॉय भी करेंगे कि एक दफ़ा मैं सिंडिकेट ऑफ राइटर पहुँचा तो नज़ीर वगैरह सब बैठे हुए थे। तो खातिर साहब ने मुझे कहा कि यार तू जल्दी आ। मैं आ गया। मैंने कहा क्या हुआ सर? कहते तू मुझे बता ये मेरिट क्या होता है। ये लफ्ज़ मुझे याद है, मेरिट क्या होता है। तो मैंने कहा मुझे तो पता है। तो कहते देखो मैंने कहा ना इसको पता होगा। कहते ये सारे बैठे हुए हैं हिंदू वाले, इनको नहीं पता कि हिंदू में मेरिट किसको कहते हैं। मैंने कहा जी ये अगर इनको नहीं पता तो फिर जो मेरे जहन में वो भी गलत होगा, मुझे क्या पता है। कहते आपके जहन में क्या है। मैंने कहा मेरा ख्याल है साबन की उस छोटे से टुकड़ों को कहते जो घिसते घिसते छोटा सा रह जाता है। कहते मैंने कहा था ना कि ये आप लोग उससे ज़्यादा हिंदू जानते हैं, आप नहीं पूछते थे, तो ये देखो उसको पूछते। तो वो प्यार भी करते थे बहुत, जाहिर है कि उनसे हमने सीखा भी, बहुत कुछ सीखा भी। और कभी कभी हमारे अंदर दरमियान कुछ बातें भी ऐसी हो जाती थी। एक दफ़ा एक ऐसा वाक़या हो भी गया था ज़ाहिर है, और उसमें हमारे दरमियान मेरा ख्याल को 11 दिन की दूरी भी रही, लेकिन बज़्म बहार अदब में उनकी सदारत थी, मुशायरा था, मैं वहाँ पहुँचा। तो
तो अब चूँकि हमारे दरमियान थोड़ा सा वो था, फासला सा पैदा हो गया था, छोटा सा वाक़या हुआ था। तो उसके बाद बड़े लोग, बहुत बड़े लोग, मैंने कहा हमारी तरबियत उन लोगों ने की है। तो मैं उधर बैठा हुआ था, ये जवाब वगैरह सब ये सब मेरे पास बैठे हुए थे, सब वहाँ बैठे, नमाज हमने पढ़ी, नमाज के बाद में आके उधर साइड पे बैठ गया। तो उनसे कोई बातचीत कर रहा था, अभी दोबारा इजलास नहीं शुरू हुआ था, तो मैं सर झुका के बैठा हुआ था उसको दोबारा। ये आए पीछे से, यहाँ से हाथ रखा, मुझे कहते उठ, मैं उठ गया। कहते इतना नाराज आदमी नहीं होता। मैं वो सारी रात अपनी आंखों में सारी रात नहीं सोया। ये लोग थे, ये लोग थे। मैं हमने इन लोगों से सीखा। अब मैं उस दिन व्यक्ति से पूछते लोग जो बात होगा कि अगर अब कोई मेरे खिलाफ बात करते हैं तो मैं खुश होता हूँ, मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं कहता ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, ऐसा ही होना चाहिए। और एक बात राज की आपको बता दूँ, अगर आप किसी को न बताएं, कि मैं आपको सच कहता हूँ, और मैं पूरी ईमान के साथ ये बात बता रहा हूँ, पूरी ईमान के साथ। रिफत को पता है तो किस गवाही भी देगी। जब भी मुझे कहीं से किसी दोस्त की तरफ से ही ज़ाहिर है कोई इस तरह की बात जो जिससे मेरा दिल दुखे, ऐसी कोई बात भी बिल्कुल परवाह नहीं करता है। ये वो खराबी तो मैंने पहले बता दी है। लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो, नेक्स्ट डे 24 घंटे के अंदर मुझे कहीं से कोई एजाज मिल जाता है, मुझे क्या हो रहा है मेरे साथ, और मैं खुश होता हूँ। उससे लोगों को एक दफ़ा अगर आपको याद हो, हमने जो बात की थी वहाँ जाकर, वहाँ हमने साबित किया था, मैं ये बात हुई थी, उसके बाद ये हुआ है, ये हुई थी, फिर ये हुआ है। मुझे यहाँ से कुछ ऐसी कोई बात हो जाती है, मुझे बाहर के बुलावा आ जाता है, मैं बाहर चले जाता हूँ। मेरा ख्याल पेशावर में कोई शायर अदीब ऐसा नहीं है जो न सिर्फ ये कि पाकिस्तान भर में, क्या कराची है, लाहौर है, इतनी कॉन्फ्रेंस सब कुछ है, न सिर्फ यहाँ बल्कि बाहर क्या होगा। इंडिया देखो 7 दफ़ा मैं गया हूँ, इंडिया गया हूँ, तुर्की गया हूँ, इंग्लैंड गया हूँ, अमेरिका 99 से जा रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ में कमाल नहीं है, ये मेरे दोस्तों का कमाल है। जो मेरे खिलाफ हो जाते हैं मुझे अल्लाह एहसास दे देता है, क्योंकि मैं परवाह नहीं करता, मैं जवाब भी देता। किसी ने नहीं सुना होगा कभी मैंने जवाब दिए किसी को। तो ये मेरा ख्याल है कि ये तरबियत उन लोगों की है, खातर साहब जैसे लोगों की तरबियत है। हमने उनसे बहुत प्यार किया है, लेकिन यह है कि उन्होंने हमारे साथ, मैं अभी बड़े याद करता हूँ तो मुझे बहुत यार, कैसे हो सकता है कि ये आप बड़ा आदमी है, वो आपके पास वहाँ से उठ के आता है और आपको कहते उठो, नाराज नहीं होते। मैं नाराज नहीं था, मैं तो डर रहा था, लेकिन वो ऐसे लोगों ने किए। इस तरह फारिस साहब, रिजा साहब बहुत प्यार करते हैं। अच्छा रिजा साहब, आप देखें पूरा पेशावर भरा हुआ है, सब लोग, मैं तो नालायक आदमी, मुझे तो आते जाते भी कुछ नहीं। फारिस बुखारी साहब मेरे घर आते हैं और एक मुसविदा लाते हैं, कहते इसको पढ़ो, देखो उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। मैं उसको मुँह की तरफ तो ये तो ठीक, बैठे चाय पिए, ये क्या बात कर रहे हैं? कहते नहीं इसको आप देखो, ये एक नई चीज़ है। क्या है? कहते ये कैंटोज है। कैंटोज समझते हो? उसमें पढ़े, दांते के पढ़े, बाप के पढ़े, इसको पढ़ो और इस पर तुमने लिखना है। ये किताब है मेरी, मैं फारिस बुखारी की किताब पे लिखूँ और कुछ कह दें, ये काम मुझसे नहीं होने वाला। कहते नहीं, मुझे रज़ुकुल ने कहा है किताब पे जाओ और तुम नासिर से लिख पाओ। मैं कह जी रिजा साहब की मजाक की आदत है, आप समझे नहीं हैं, आप बैठे हैं बस है, लेकिन बाहर आ। वो कैंटोस मैंने पढ़े, 100 कैंटोस थे, मैंने उसमें 52 अलग किए। मैंने कहा सिर्फ आधे छाप दें तो मेरा ख्याल बेहतर होगा, क्योंकि कुछ में चीज़ें इस तरह हैं। मैंने कहा ठीक है, मुझे रज़ुकुल ने कहा जो हो गए वही करो। तो वो फ़ायदा मुझे ये हुआ कि उन्होंने वो आधे डिस्कार्ड कर दिए, 50 कैंटोस उसने फिर छाप दिए 100 की बजाय। और अल्हम्दुलिल्लाह उस किताब का नाम है बेचैरा सवाल। और ये वो ज़माना है जिस वक्त मैं अपना नाम भी ठीक से नहीं लिख सकता था, मगर उस पर मेरा फेस लिखा हुआ है, के पास लफ्ज़ लिखा हुआ है। ये एक वाक़या जो मुझे बहुत ज़्यादा हार्म करता है, वो ये था कि मैंने रेडियो के लिए, टेलीविज़न के लिए इंटरव्यू कर रहा था। फराज साहब को मैंने बहुत दफ़ा इंटरव्यू किया है, और इनको मैं भी किया है। उनको थोड़ा जब बाद में यूँ करते थे, कहते आपने मेरा मुँह धुआ दिया, सारा हिला दिया, थका दिया मुझे बहुत ज़्यादा, इनको बहुत जोड़ के तो अपवादी नहीं रहे। तो
محسن احسان صاحب کے گھر میں ایک فنکشن ہے اور سوری انٹرویو کا وہ بھی ٹھہرتے تھے جب آتے تھے اسلام آباد سے. تو میں امجد جاوید یہ میرے پروڈیوسر تھے. ہم گئے اپنے کرو کو ساتھ لے کر, انجینئر یہ وہ وغیرہ سب, اور وہاں جا کر بیٹھے ہم اور فراز صاحب کو انٹرویو کرتے کرتے میں نے فراز صاحب سے کہا کہ آپ نے ہندکو میں کیوں کچھ نہیں کہا؟ تو کہتے نہیں ہندکو میں پہ بولنا ہوں بس کافی ہے. نہیں بولنا تو وہ ہے, شاعر ہیں تو ہندکو میں آپ کو لکھنا چاہیے. تو کہتے ہیں کہ نہیں میں نے میں تو کوئی ایک آدھ شعر کہتی ہوں, کوئی ایک آدھ مصرع. کہتے نہیں میں نے نہیں لکھا. تو میں نے کہا کہ جی یہ مصرع کس کا ہے؟ جالب ہون گل بک گئی ہے ہون جان نو یہ خیرات کرو. ہاں وہ بس وہ جالب کے حوالے سے اور وہ میں نے کہا لکھا تو ہے نا. پھر میں نے کہا کہتے ہاں وہ پسنداز موسم میں یہ ہے. میں نے کہا یہ پسنداز موسم میں نہیں ہے, یہ خواب گل پریشاں ہے اس میں ہے. تو اب انٹرویو چل رہا ہے, یہ ریکارڈڈ ہے. تو کہتے نہیں. تو میں نے کہا نہیں سر یہ اس میں جیسے ان کی عادت تھی, یہ کتاب تری نہیں کی کہ میں نے کہ کتابیں دونوں آپ کی ہیں مگر میں نے پڑھی ہیں. تو روک دی ریکارڈنگ. محسن کو کہتا ہے یار تیرے کو ہے کتاب پسنداز موسم؟ اس نے کہا ہاں. کہتے ذرا نکال. اب وہ اس کی اسٹڈی کے بارے میں کر رہے ہیں. وہ گیا اندر سے, میں نے اس کو آواز دی, میں کہ خواب گل پریشاں ہے تو وہ بھی لے آؤ. یہ کہتے نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ دونوں لے آیا. میں میز پہ پڑھی, انہوں نے پسنداز موسم نکالی اور اس کے اور آپ پلٹ رہے ہیں. کہتے اس میں تو نہیں ہے. میں نے کہا اس میں دیکھیں. اور ساتھ ہی میں نے کہا کتاب اٹھا کے, میں نے ہاتھ میں لگایا, میں کتاب اٹھا کے دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ جو اس کے رائٹ سائڈ کے صفحات ہیں, تو رائٹ سائڈ کا ایک ایسا صفحہ شروع کے 15 20 25 صفحوں میں ایک ایسا صفحہ جس پر صرف 2 شعر ہوں, ان میں سے ایک یہ ہے. کر کے دیکھتے کیا مطلب؟ میں نے کہا آپ دیکھیں اٹھائیں, میں تو ہاتھ میں لگایا. محسن کہتے ہیں میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا کہ جب یہ کہتے تو ٹھیک کہتا ہے, یہ الگ میں ٹھیک ہے. کہتے نہیں اس نے نکالی, وہ نکل آئی. تو بجائے اس کی کہ فراز صاحب اس بات کو کوئی اور لے جاتے, فراز صاحب کی دل شخصیت بھی بڑی دل, اس کے بارے میں اکثر پڑھتا رہتا ہوں, لوگ لکھتے رہتے ہیں. تو وہ فراز ہوتے تو کہہ دیتے کہ ہمارے نام سے منسوب یہ جھوٹی کہانیاں ہیں. تو وہ اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ یہ کتاب آپ نے کہاں سے لی ہے؟ ساری بات ایک طرف, محسن کی کتاب کہاں سے لی؟ میں تو آپ کو نہیں دی. تو اس نے کہا آپ کا کیا کام ہے؟ آپ دونوں دوست ہیں نا, آپس میں آپ نوک جھونک رہے, سارا گروپ بیٹھا دیکھ رہا ہے, آپ کا کیا کام ہے اس کے ساتھ کہ میں نے کتاب کہاں سے لی ہے؟ اور لی ہے. اس نے کہا نہیں لی نہیں ہے, میں نے تو نہیں دیا, آپ نے چرائی ہے مجھ سے. تو پہلے دوست ہیں, لگے ہوئے ہاں تو کتاب دیتے ہیں کس کو, تو یہ کرتا ہے. یہ کئی دفعہ ہمارے سامنے ہوئے ہیں کہ لوگ جو تو بڑے مزے کی ہے گفتگو اس کے ساتھ. تو وہ کہتا ہے کہ چلو اب لے ہی لیے تو قلم دو کہ میں تمہارا نام لکھ لوں. لوگوں کو کیسے وہ فراز نے مجھے کتاب دی, اس نے قلم دے دی بیچارے نے. وہ بڑا اچھی بات کی. تو محسن صاحب لکھ لیا, اس نے قلم واپس کیا, کتاب اٹھائی اور مجھے کہنے لگا لو. تو میں محسن صاحب وہ کھڑے, خیر ہے آپ نے, میں کیوں لے لوں؟ ایسی مجھے یکدم چھٹی اس میری, میں نے فوراً کتاب کھولی, اس پہ لکھا ہوا تھا ناصر علی سید کے لیے محبت کے ساتھ. میں نے کہا میرے پاس پڑی ہے, میں اس کی شیئر کر دوں گا, اس کی تفصیل لے کے. وہ میرے پاس اپنی پڑی ہے. اب وہاں ہنگامہ ہو گیا, وہ کہتے میری کتاب ہے. میں کہا محسن صاحب کتاب تو میری ہے, اب تو میں تو آپ کو نہیں دینے والا. تو فراز صاحب کے ساتھ, محسن صاحب کے ساتھ ہمارا ایسا ایک زمانہ گزرا ہے. تو ان لوگوں نے ہماری تربیت کی اور ہمیں بس ایک ہی کام سکھایا ہے. یہ ہم تو وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں, مگر انہوں نے یہی کہا کہ گھبرانا نہیں ہے, ہر آدمی اپنا کام کرتا ہے, آپ اپنے حصے کا کام کریں, آپ اپنے حصے کا کام کریں اور کرتے چلے جائیں. تو ہم نے اپنے حصے کا کام کیا ہے. سرور صاحب تشریف لے گئے, انہوں نے بالکل درست کہا ہے. میں افسانہ بھی لکھ رہا ہوں, میں تنقید بھی لکھ رہا ہوں, میں ظاہر ہے کہ شعر بھی الٹے سیدھے لکھ لیتا ہوں.
तीनों ज़बानों में लिख रहा हूँ, तीनों ज़बानों के रिसाले एडिट किए हैं, लेकिन किसी एक उसकी तरफ मुतवज्जे होने मुझे लोगों ने दिया नहीं। तो जिसने जो फरमाइश की वो मैंने लिख दी है, लोग बुलाते हैं। अभी मैं ये ताज़ा वाक़या है ना कि 1 जून को मैं इंग्लैंड 15 दिन के लिए गया, रिफत मेरे साथ थी, और मैं जहाँ जाता हूँ उनको साथ लेके जाता हूँ। इनका अल्हम्दुलिल्लाह इनका सफ़रनामा ऐसा था जिसको न सिर्फ इस्लामाबाद में न सिर्फ खुशहाल नबी जग्गा ने अवार्ड दिए, बल्कि इनका सफ़रनामा अमेरिका कितना दूर कितना पास हो, पाकिस्तान अमेरिकन कम्युनिटी सेंटर कम्युनिटी वालों ने वो 2019 दिसंबर के सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड है उनका, कायदे आज़म अवार्ड, वो भी इनके सफ़रनामा को मिला है। तो ये साथ लेती हैं मेरे, तो वो ऐसा हुआ कि ये मेरे साथी में क्या हुआ, क्या सुना रहा था किसी को, मैं बीच में गया हाँ, तो ये मतलब मैं कह रहा हूँ कि हाँ 15 दिन के लिए मैं गया था, 15 दिन के लिए लोग ने वापस आ जाना था। रूमी सोसाइटी वालों को फंक्शन था बर्मिंघम में, सोनिया खान की किताब की रनुमाई थी, मैं चला गया। तो वहाँ फिर दोस्तों ने मुझे रोक लिया, तो मैंने कहा, रिफ्त ने भी कहा कि तो ईद आ रही है, बड़ी ईद आ रही थी। साबिर रज़ा साहब से मैंने कहा, उसने कहा हमने 4 प्रोग्राम रखे हुए हैं, एक ईद से पहले या 3 ईद के बाद है। मैंने कहा मगर मैंने ईद के लिए गाँव जाना है वापस, मेरा टिकट भी खत्म हो रहा है। उसने कहा देखो भाई, मुसलमान यहाँ भी हैं, नमाज यहाँ भी होती है, कुर्बानी भी आपकी करवा देंगे, बैठ जाए आराम से। इसने कहा कि अच्छा चलो, मेरा बेटा भी क्योंकि कहते हो कुछ दुरुस्त के साथ गुजार लेंगे, तो पहली ईद है उसकी भी मुसाफरी में, तो वो रास्ते से सो कि हम 30 अगस्त तक फारिग नहीं हुए। और शाहबाज खाजा वकील भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं, हिंदी के हैं, इस्लामाबाद के हैं। जब मैं 30 अगस्त को निकल रहा था यूके से, तो उसने मुझे कहा कि शाहजी मुझे 13 साल हो गए हैं यहाँ, न मैंने इतने शेर यूके में देखे हैं, न मैंने इतने मुशायरे पढ़े हैं जितने आप 3 महीने में पढ़ के जा रहे हैं। तो मैं कहा बस अब मैं फंस गया। ये मैं बता रहा हूँ कि रास्ते इस तरह सीधे होते हैं। मुझे सितंबर में जाना था अमेरिका, तो मैं पेशावर से जाता। अब वहाँ से डॉक्टर आमिर बेग का वो मोहब्बत इस्तिखारा है किताब की रनुमाई थी, उसकी सदारत मुझे करनी थी। तो 30 अगस्त को मैं यूएस चला गया। मेरा यही ख्याल था कि ये सदारत करके मैं वापस आ जाऊँगा। बस वो सुबह रिफत से पूछे, मुसलसल मैं किसी दिन इतना, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ कि 6 महीनों में 3 महीने तो मैंने एयरपोर्ट पर गुजारे हैं, क्योंकि अमेरिका में आप बाई कार नहीं जा सकते कहीं। 3 घंटे की ड्राइव, 4 घंटे की ड्राइव, 5 घंटे की ड्राइव सिरक्यूज में गए, फिर 6.5 घंटे की ड्राइव डेनवर से। तो मेरा ज़्यादा वक्त तो एयरपोर्ट पे गुजरा। लेकिन ये हुआ कि एक की बजाय 4 किताबों की रनुमाई भी की, मुशायरे भी पढ़ी। फराज पर एक बहुत अच्छा शो ह्यूस्टन में हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी सदारत, ये अब्बास ताबिश लोग आए हुए थे, लेकिन उस शो की भी सदारत मेरी थी। तो बस ये ऊपर से होता है, ऊपर से होता है मेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बात ये जी, फैला हुआ है रोशनी का सिलसिला। तो जिस मौजू पे बात करें नासिर साहब, तो उसमें ज़ाहिर है बहुत कुछ है सीखने के लिए भी, और उसको समझने जो है वो ज़रूरत है सिर्फ मेरे ख्याल में। तो उसमें मतलब चीज़ नज़र आई, एक तो नेचुरल टैलेंट था इब्तिदा से, अदबी माहौल था, उसके बाद जो है फिर अदबी जो महफिल है पेशावर की जो नज़र आई, और जो पैशन के साथ असातिज़ा के साथ जुड़े रहना, ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आगे जाने के लिए किसी मैदान में, कि हम बड़ों के साथ लगे लिपटे रहें, जुड़े रहें। तो ये एक हमें चीज़ नज़र आई। लेकिन इसमें अगर हम ये जानना चाहें, ये तो हमें मालूम हो गया कि जो अदबी महफिल थी और बड़े जो उस दौर के थे उनके साथ आप रहे, तो इंफरादी तौर पर जो चंद शख्सियात 1-2 अगर आप गिनवाएँ कि ज़ाती तौर पर आपको किसने मुतासिर किया, जिसके नतीजे में आपको आगे बढ़ने में जो है सहूलत हुई अदबी मैदान में? ऐसा है कि मैं अक्सर कहता हूँ, बहुत दोस्त मुझसे पूछते भी हैं, मैं उनको कहता हूँ मुझे अगर तकलीफ के हवाले से बात करते हैं या शेर के हवाले से, अफसाना या जो भी जो हवाले हैं सारे इनकी बात करते हैं, शख्सियत तो मुझे हर वो शख्स मुतासर करता है जिसने कोई एक लाइन भी लिखी है। मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे जो दोस्त महफिलों में मेरे साथ इकट्ठे होते हैं उनको पता है, मैं कोट करता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ उनको। उन लोगों की बातें मैं सुनाता हूँ जिन्होंने एक शेर कहा हुआ है, उन लोगों की बातें मैं सुनाता हूँ जिन्होंने एक मजमून लिखा हुआ है, और उनमें से चीज़ें निकालता हूँ। लाइनें मुझे याद रह जाती हैं, ये अल्लाह का करम है बहुत बड़ा। और मैं वो मेरे साथ ही रहती हैं, वो मैं उन्हीं में लिव कर रहा होता हूँ। मुझे अच्छा लगता है, किसी ने एक मिसरा कहा हुआ है, मुझे वो भी बहुत,
میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو تخلیق کرنے والے لوگ ہیں، یہ شاعر ادیب ہیں، یہ چنیدہ لوگ ہیں، ان کو اللہ نے چنا ہے. میری کامریڈ شاہد سے ایک دفعہ نیو یارک میں بات ہو رہی تھی تو عاطف اسلم پہ ہم بات کر رہے تھے، کیونکہ میرا تھوڑا سا حوالہ موسیقی کا بھی ہے تو اس ریڈیو ٹی وی کے حوالوں سے، تو وہی اس عاطف اسلم کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو میں نے اس کا کہا میں کہ یہاں انہوں نے وہ ابھی تازہ ایک چیز گائی ہے اچھی ہے وغیرہ وغیرہ. تو مجھے کہنے لگے مجھے ایک بات سچ بتائیں، آپ موسیقی کو تو سمجھتے ہیں نا؟ میں نے کہا نہیں سمجھ تو نہیں، میں بات سنتا رہتا ہوں. تو کہنے لگے یہ آدمی آپ کو سر میں لگتا ہے؟ لیکن نہیں مطلب پھر آپ صحیح بتائیں. میں صحیح بتا رہا ہوں، مجھے پتا ہے کہ پھر سنا ہے. نہیں تو پھر آپ اس کا اتنا اس کے کیا؟ میں نے کہا نہیں میں تو عاطف اسلم کو پسند کرتا ہوں، میں موسیقی کو بھی پسند کرتا ہوں، مجھے پتا ہے کہ آدمی سر میں نہیں ہے، پھر بھی اسے پسند کرتا ہوں. مجھے تو فاخر بھی پسند ہے، وہ سر میں نہیں ہے مگر مجھے پسند ہے. تو مجھے اتنا ہی پسند ہے جتنا مجھے سجادری پسند ہے جو سر میں ہے، بلا کے سر میں ہے. تو کہتے کیوں؟ یہ تو منافقت ہوگی. کہا نہیں آپ کو پتا ہے کہ وہ تھی آپ کے بچے. میں کہ نہیں منافقت وہ شاید ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص گا رہا ہے، پاکستان میں گا رہا تھا، اس کو انڈیا میں بلایا، گڑھ ہے موسیقی کا، وہاں اس کی بڑی پذیرائی ہوئی ہے، بڑے فلموں میں گانے گائے ہیں، بہت زبردست چیزیں گوائی گئی ہیں. مجھے پتا ہے کہ وہاں ٹریکنگ پہ کیا ہوتا ہے، میری فیلڈ ہے، ایون سب کچھ کے باوجود تو مجھے صرف اس لیے پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو چنا ہوا ہے، اس کو عزت دے رہا ہے. میں نے دی ہے اسے عزت، آپ نے دی ہے اسے عزت، اس نے دی ہے. اس نے عزت دی ہے تو اس کو پتا ہوگا کہ بندہ سر میں ہے کہ نہیں ہے. مجھے کیا پتا ہے کہ سر میں ہے کہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چنیدہ لوگ ہیں. اگر اللہ نے کسی کو چن لیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، خالد سہیل ملک آپ نے مونسون لکھنی ہے، کیا خوبصورت کتاب ہے ان کا، تازہ مجموعہ ہے، تو بس آپ نے لکھنا ہے. اب یہ آدمی انتہائی برا ہے، انتہائی خراب آدمی، انتہائی لڑاکا ہے. جب کتاب اس نے لکھی ہے اور وہ بتاتی، وہ وکالت کرتی ہے کہ نہیں خالد سہیل یہ ہے، یہ خالد سہیل ہے، اس کو پڑھو. کیونکہ لکھتے وقت آپ اپنا اندر کاغذ پر انڈیل رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو انڈیل رہے ہوتے ہیں. یہ آپ ہے جس ظاہری اس پہ مت جائیں. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں کہ یہ آپ سے کوئی لکھوا رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ آپ کے راستے کوئی سیدھے کر رہا ہوتا ہے، آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ آپ کو کہاں جانا ہے. مان لیں مان لیں مان لیں مان لیں. میں اس سائٹ پہ نہیں جانا چاہتا، میں اس لیے ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہوں کہ میں اس مین لائن میں نہیں آنا چاہتا، لیکن مان لیں، سوچیں اس پہ کبھی کہ ہماری اس دنیا کے پیرالل ایک اور دنیا جا رہی ہے. اس دنیا کے کچھ حوالے ہیں، کچھ بڑے حوالے ہیں. جس وقت آپ اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو کوئی ایک لمحہ آتا ہے، کوئی ایک موقع آتا ہے جب آپ کی ان دونوں دنیاؤں کی سرحدیں مل جاتی ہیں. یہ شاید مائکرو سیکنڈز کے لیے ہو، وہ آپ کو اندر سے کچھ اور کر دیتی ہیں. آپ بدل جاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چلتا. اس دنیا میں کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. جن لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ بابا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کی وہ دنیایں دونوں مل جاتی ہیں. کچھ ریاضت کے زور پر ملا بھی لے سکتے ہوں گے، پتہ نہیں، میں مشکل کام ہے، لیکن ایسا بھی ہے. اور اس حوالے سے آپ میں کبھی سوچیں، آج رات بیٹھ کے سوچیں، آپ کے ساتھ ان کم عمروں میں بھی اتنا کچھ ہو چکا ہوگا کہ آپ کہیں کہ یہ کیسے ہو گیا ہے. اب تو سائنس ہو گئی ہے، میں ٹیلی پیتھی اور اس کی بات نہیں کر، لیکن اس کے باوجود آپ سوچیں کہ یار نہیں، میں نے تو، مجھے تو نہ پتہ نہیں ہے نہ ٹیلی پیتھی، یہ کیا چکر ہو گیا ہے. میں ایک آدمی کے بارے میں سوچتا ہوں کیسے آئی ہے، وہ سامنے کیسے آ گیا ہے. آپ گھر میں بیٹھے ہوئے اور آپ کہتے ہیں کہ یار عتیق اگر ہلکا احباب ذوق کے اجلاس میں ہے تو اگر کہیں میرے لیے، اس کو میں کہوں گا کہ میرے لیے وہ کوئی اچھا سا ٹیشو پیپر باکس لے آئے. اور دوسرے دن جب وہ آتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ یار مجھے کل وہاں میں نے ایک دیکھا ہے، مجھے اچھا لگا آپ کے لیے، میں آپ کے لیے لے آیا ہوں. یہ آپ دیکھیں آپ کے ساتھ ہو چکا ہے، کئی دفعہ ہو چکا ہے. اس کا مطلب ایک اور دنیا ہے جہاں سے آپ کو دیکھا جا رہا ہے، آپ کے راستوں کا تعین کیا جا رہا ہے. آپ اس کے خلاف جائیں گے تو وقت ہمارے پاس محدود ہے تھوڑا، اور آپ نے جانا بھی ہوگا، تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اختصار کے
डाल दिया है। ओ अच्छा, हो गया, लेकिन हम कहेंगे टू द पॉइंट, अगर कोई सवालों का जवाब हाँ अगर कोई है तो बिल्कुल कर दे, नहीं तो मैं तो हाजिर हूँ किसी को भी पकड़ के मुझसे पूछ और सकते नासिर साहब के साथ तो सोबतें रहेंगी, जी जी महफिलें रहेंगी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। जी, जरम साहब, मैं तो सवाल ही पूछ रहा था, मैं तो अर्ज ये कर रहा था कि आपने कहा कि किसी की बात टालता नहीं हूँ मैं अक्सर, तो मैंने तो कई दफा दरख्वास्त किया है कि आप अपनी याददाश्तें जो है वो जरा लिख दें, तो वही तो हमने कल भी बहुत जरूरी है, बहुत नहीं। जरूरी है। आप ये फर्क कीजिए सर कि आप रिकॉर्ड करना शुरू करें, लिखना मैं शुरू कर दूंगा। नहीं आजकल तो ऐप आए हैं, आप बोले वो खुद लिखता है। ऐसा है कि मैं उस दिन भी कह रहा था कि कोई ऐसा आदमी मिल जाए जो मेरे इस काले में इकट्ठे कर ले ना, इसमें मेरी पूरी हिस्ट्री है, चलिए मैं चलो फिर हाँ। उसमें मेरी पूरी हिस्ट्री है। मैं कहीं जाता हूँ आता हूँ कुछ करने सब लिख लेता हूँ। वो पश्तो में कहते हैं अख्तर पट मेड़े में दे, तो मेरी कोई एक्टिविटीज ये है वो ऐसी नहीं है। मेरा सब कुछ आश्कारा है, कोई चीज छुपाता नहीं हूँ दोस्तों से। मैं अपने किसी बीए स्टूडेंट को हवाले कर दूंगा, उसको ठीक है, मालूम कर दूंगा ठीक है। और उसमें बहुत सारी चीजें निकल आएंगी। ये बात है। ये- आप सवाल कुछ करना मैं चाहते सवाल हैं? नहीं, तो आपने जो आपके इंटरेक्शन हैं लोगों के साथ, और जो बहुत सी कहानियां आप अभी भी नागुफ्ता आपने बहुत सारी छोड़ दी हैं, तो ना हम वो तो भी आज लिख दें। मैं बस जी। क्या ये करेंगे? मैं कहना चाहता जरूर, हूँ सर जरूर। कि ये शायद 35 साल का हमारा भी ताल्लुक है, माशाअल्लाह। शादी का ताल्लुक है अल्हम्दुलिल्लाह। नासिर साहब बेशुमार खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ भी होंगी, चाहे इंसान है, बशर है, लेकिन वो वो ज्यादा खामियाँ ऐसी हैं जैसे नमक होता है। बाकी बड़ी प्यारी शख्सियत, और मैंने बहुत सारे खाके लिखे अपने साथियों के, ये वाइड शख्सियत है कि ये मुझे मेरे कंट्रोल में है। बिल्कुल सही कहा। वो आपने सही मेरी बात अक्सर हम सुनते हैं ना कि इतनी मल्टी-डायमेंशनल शख्सियत को कंट्रोल करना चिराग में या बोतल में जिनको कैद करते हैं, जी। तो वो कौन लोग होते हैं जो कैद कर देते हैं, ये वो वाली शख्सियत है। लेकिन जिंदगी रही इनकी भी मेरी भी इंतकालन व्यू है। लेकिन मैं दोस्तों की महफिल में कहता हूँ कि क्योंकि इनके साथ मेरे बहुत सारे सिलसिले रहे, अच्छे बुरे बहुत सारे, जब मैं वो कलम अगर खाकर लिख बैठा तो लोग इनसे इश्क करेंगे और मुझसे नफरत करना शुरू जी, आखिरी सवाल आप कर लीजिए। इसमें एक छोटी सी बात मैं करना चाहता हूँ आपके सवाल से पहले। रिफत मेरे साथ है, जब हम पहली दफ़ा गए थे उम्रा करने के लिए, तो हमने खाना खा में बैठ कर बात की थी। उन्होंने मुझे कहा था कि आओ यार यहाँ बैठ के एक एहद करते हैं कि जो लोग हमारे खिलाफ बात करते हैं उनको अभी से माफ कर देते, जिन्होंने अभी नहीं भी की चलिए वो कर लेते हैं। मैंने कहते ये ज़बरदस्त है। मैंने उसके ऊपर कह दिया कि ओके, ये मैं आपको बता एक अजीब बात, ये मैं पहले दुनिया की बात बता रहा हूँ, आप जरा देखें। ये कह दिया, हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, अब नहीं है, उनकी आदत थी कुछ कि वो हर चीज़ को नेगेटिव अंदाज में ले लेते थे, तो वो बात करते थे। तो उस लम्हे में मेरे जहन में आया, मैं कहा अच्छा ठीक है, माफ़ कर देते हैं, सबको माफ़ कर देते हैं, जिन्होंने कहा है उनको भी, जिन्होंने अभी कह रहे हैं वो भी माफ़ है। हमने ये जो मैं आप लोगों को जवाब नहीं देता, तो ये हमने वहाँ खाने का के सामने बैठ के ऐड किया हुआ है, हम किसी को जवाब नहीं देंगे, जो मर्जी किसी जो लिखता रहे, कहता रहे, बोलता रहे, तो हमने ये तहिया किया हुआ है। तो जिस लम्हे में ये हुआ था, ये ज़रा बात को अपने रिकॉर्ड दिलाना चाहता हूँ। उसके मेरे ख्याल है 2 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, जस्ट 2 मिनट के बाद हम उठने ही वाले थे कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी, और जिन साहब की मैं बात करता हूँ उनका फ़ोन था कि जी आपका नंबर नहीं मिल रहा था, बड़ी मुश्किल से ये वो खैरियत, और कुछ नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने कहा ऐसा दिल करता था क्या आपसे ज़रा मिलूँ, कुछ बात करनी है। मैंने कहा सर मैं तो बहुत दूर हूँ, मैं तो इस तरह इस वक्त मैं यहाँ बैठा हूँ। अच्छा जी मेरे लिए दुआ ज़रूर कर, खैर वो तो हो गया। तो फिर मैं जब उम्र से वापस आया तो फिर मैं अतीक को लेके गया। अतीक मेरे साथ हैं, माफ़ी चाहता हूँ, ये मुझे इजाज़त देंगे या न देंगे, लेकिन मैं ये बात ऐसी है कि कहनी ज़रूरी है। ये मेरे साथ गए, मैंने इसका कहा यार ये वाक़या हुआ है मेरे साथ, अभी हमने माफ़ कर दिया, उधर से 2 मिनट जस्ट 2 मिनट्स उनका जवाब आ गया। तो अब मेरा काम मुझे ये करने के वहाँ जाना है, और वो बीमार है, उनको भी करनी है, तो ये मेरे साथ गए। फिर हमने जो कुछ हमसे हुआ वो तो कर दिया। वहाँ उसने कहा कि जी मेरे लिए बस और कोई नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ एक दुआ की ज़रूरत है कि मुझे अल्लाह इतनी सेहत दे, याद है, इतनी सेहत दे मुझे अल्लाह कि मैं किसी फंक्शन में जाऊँ, स्टेज पे जाऊँ, खड़ा होके आपके पैरों में गिरूँ
आपसे माफ़ी मांगूं और मैं बताऊं लोगों को कि मैंने जो कहा था झूठ कहा था। ये गवाह है। तो ये उस जहाँ इन्होंने कहा माफ़, हमने माफ़ कर दिया तो फौरन जवाब आ गया। ये अब्दुल हफीज साहब मेरा ख्याल एक लाइन का जवाब और मदद के साथ 2 लाइनों में जवाब, 1 लाइन का सवाल 2 लाइनों में जवाब। जब सवाल 2 लाइनों में करें मैं जवाब छोटा सा कमेंट सर, कमेंट आप कमेंट शुरू करो। कमेंट ये सर, माशाल्लाह नासिर साहब को मेरा पहला तारुफ 2002 में हुआ था, मैं यूनिवर्सिटी के मैगजीन में काम कर रहा था। तो जो एनर्जी, जो मोहब्बत, जो प्यार, जो स्माइल उस वक्त उनके चेहरे पे होती थी, आज भी माशाल्लाह इसी तरह शादोबार माशाल्लाह अल्लाह अंदर भी रखे। तो एक नासिर साहब के बेशुमार हवाले हैं, बात ख़त्म नहीं होती, कहाँ से शुरू करें कहाँ ख़त्म। सबसे मैं कहता हूँ इसके अलावा ना जो सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन है, जो हर कोई अपने लिए बहुत कुछ करता है, कोई लिखता है तो उसको कहीं से मिल रहा है, जैसे आपने बताया। सबसे बड़ी बात जो मैंने इनकी देखी है ना, वो दूसरों को उठा रही हैं। ये अपनी ज़ात में एक एकेडमी है और जो भी इनके पास गया, जब भी गया, जिस तरह भी गया, तो इन्होंने उसको ज़मीन से आसमान पे ले गए। जो इनसे जुड़ गया वो आगे निकल गया। तो एक मैं छोटी सी बात, 2-3 साल पहले की बात, नात का मुशायरा था एक उधर जो गुलबहार में, तो मैंने उसमें पढ़ रहा था, एक शेर पढ़ा, तो पीछे से इन्होंने अपनी गरजदार आवाज़ में वाह की ना, उस बात से मेरा खून बढ़ गया और मेरी आवाज़ गले से बाहर आने शुरू हो गई। मुझे लगा जैसे, हालांकि मैं बेसिकली मैं अदब का स्टूडेंट नहीं हूँ, मुझे सिर्फ लगा हुआ है अदब से, लेकिन वो जो इनकी बात थी ना, उससे जैसे मुझे मेरी शायरी को सनद दे दी। तो फिर दूसरी तरफ भी है कि एक दफ़ा इनको एक व्हाट्सएप पे गज़ल भेजी, तो थोड़ी देर बाद इनका वॉइस कमेंट आया, माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। लेकिन आज इधर एक स्टेज पे वो दीवाना सा खड़ा था, तो उसने कहा मैं नात पढ़ता हूँ। कहा बिल्कुल बिल्कुल पढ़ो। वो लगा था पढ़ रहा था, ये हमारे साथ बातों में मसरूफ़ थे। इतने में वो आ गया कि मैंने पढ़ ली, कैसे लगी? उसका वाह वाह बहुत अच्छे। मुझे फिर अब जरा सा वो तेरी गवर्नमेंट नासिर का है, वो कल से लगा हुआ है, पीर साहब उसको हाँ, जानते सबसे हैं। बड़ा तो सर ने उसको गले से लगाया और कहा माशाल्लाह बहुत अच्छी। और ये वही बात थी जो उन्होंने मुझे बात की। अच्छी बात कही हो। सर अब आखिरी एक छोटा सा सवाल है, जी। छोटा सा सवाल है कि अगर नासिर अली सैयद को दोबारा ज़िंदगी मिले, आपके बेशुमार हवाले हैं आपकी ज़िंदगी, आपको कोई और करने का मौका मिले तो आप किसको? कोई एक सिलेक्ट करने का मौका मिले मुझे। ओह माय गॉड, मैं एक शेर में वो ख़त्म करता हूँ। वही मेरी सिलेक्शन भी है, वही सब कुछ है, वही मेरी ज़िंदगी का मकसद भी है और इसी से मैंने सब कुछ सीखा भी है। बस ये शेर कोई इसका वाइंड अप भी समझ लें, सब कुछ समझ लें कि मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था, मैं अपनी माँ के बहुत ही करीब रहता था, सो बचपने से मोहब्बत मिजाज मेरा है, मैं मोहब्बत असल में ये जो है ना कलाम ना तमाम वाली बात है, ये इसको फिर कंटिन्यू हाँ, ये करेंगे। कंटिन्यू रहेगा, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मेरे हिसाब से 25% जो सवाल करने थे वो सिर्फ 25% से भी कम हुआ। तो इंशाल्लाह किसी दूसरी नशिस्त में मौका मिलेगा तो जारी रखेंगे। आखिरी कमेंट आपके कर लीजिए। मेरा एक सवाल है आपसे। जी जी जी। आपने तीनों जुबानों में काम किया, उर्दू में लिखा, पश्तो में लिखा, हिंदी में लिखा। अगर आप एक जुबान का उसको अपनी चॉइस बनाते कि इससे मेरी वजह शोहरत होती तो वो कौन सी जुबान होती? और दूसरा एक सर इसके साथ एक और सवाल ये है कि तीनों जुबानों की ज़रूरत बनी या आपको ज़रूरत थी इसकी कि आपने इसमें? ओके देखिए बात ये है कि मैंने कहा क्योंकि मेरी मादरी ज़ुबान पश्तो है, मुझे आगाज़ वहीं से करना था, मेरा उठान भी वही है, सब कुछ वही है। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि अदब लिखने के लिए आपको एक ही ज़ुबान की ज़रूरत है, जिसको मैंने अभी शेर में भी ज़ात किया, वो है मोहब्बत। आपको मोहब्बत करनी है, आपको अपने आड़ी जिस ज़ुबान में प्यार होगा तो ज़ाहिर है कि आप, और सब ज़ुबानें हमारी अपनी अपने खित्ते की हैं, अपनी मिट्टी की ज़ुबानें हैं। ये जो हम पश्तो की बात करते हैं, उर्दू की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, ये पहचान ज़रूर है कि जी ये मादरी ज़ुबान ये है। मैंने तो भी कहा कि ये जितने भी गाँव के लोग हैं इन्होंने आबाद किया वो शहरों को। इसी तरह ये इलाकाई ज़बानें जिनको हम कहते हैं, पाकिस्तानी ज़बानें अब हम उन्हें कहते हैं, इन्हीं की वजह से तो उर्दू में निखार पैदा हो रहा है। ये उर्दू ज़ुबान जो हमारी कौमी ज़ुबान है, जिसको हम राब्ते की ज़ुबान कहते हैं, अगर इसमें भी हम काम करते हैं, लेकिन आप ये देखें उर्दू ज़ुबान को
मुझ पे ये एहसान है कि मैं पूरी दुनिया घूमता हूँ, हर साल जाता हूँ मैं अमेरिका, हर साल में ये उर्दू ज़बान लेके जाती है मुझे। लेकिन मैं जब अपनी जून में होता हूँ तो फिर मैं पश्तो की बात करता हूँ, वहाँ भी जाकर मैं पश्तो की बात करता हूँ। अभी भी जो मेरी पश्तो की जो गज़ल आई थी उसमें भी वहाँ के माहौल की चीज़ें थी। तो मैं शेर भी लिखता हूँ, अफसाना भी लिखता हूँ, लेकिन बुनियाद बात पर। बहुत मैं तहे दिल से ममनून हूँ, और जो अहबाब जो है कोशिश की है सब लोग पार्टिसिपेट करें, लेकिन जो रह गए उनसे माजरत और मजबूरी ये है शायद मेरी बातें ज़्यादा करनी शायद नहीं, बस वक्त यूनिवर्सिटी की तरफ पाबंदी है। तो प्रोग्राम का हम इंतजाम करते हैं, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आइंदा इसी तरह की किसी नशिस्त में दोबारा आपको। दोस्ती वालों को बहुत शुक्रिया, आप दोस्तों को शुक्रिया। मेरी जाती होती तो मैं शायद सुबह तक सुनते रहते। नहीं 3 दिन से नासिर साहब हमारे साथ लगे हुए हैं। 303 दिन भी आ सकते हैं। हाँ 300 दिन भी आ सकते हैं। अदब की जितनी मोहब्बत, यानी ही लिव्स लिटरेचर, अदब और उस पर बातें, और उस दिन हमने उसको सुनाया, जब शायरों की बातें सुनाई, और हमने मतलब है कि मैं कहता हूँ कि अदब ही में जीते हैं, अदब ही में जिस तरह इंस्पिरेशन देते हैं। तो हम अभी ज़ाहिर हमारी मजबूरी है ज़मीन की। नहीं बिल्कुल आपका जमीर साहब आपकी बहुत मोहब्बत है सबको, लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि ये अदब के लिए मुझे रिफत ने ही किया हुआ। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरे कपड़े नहीं खरीद सकता हूँ, न बच्चों, सब कुछ इसने किया है। ये कह कर कि आप अपना काम करें बस, ये बाकी मेरा। दोस्ती का जो हमारा तरीका है याद कर रहा है कि दायरे के पैनलिस्ट और स्पीकर्स को और कहते हैं, इसको सबको तोड़ के इसको ये जो रिवाज है दोस्त उसका फेस्टिवल का, तो हम पहले तो मैं डॉक्टर गुलाम कासिम मरवत साहब को, जो हमारे एजुकेशन के बहुत बड़ी शख्सियत और अदब का भी और उलूम का भी, और आप बैठ जाए जिस तरह इनकरेज करते हैं, और एजुकेशन की इसको जितनी फ़िक्र है, और एजुकेशन में जो सवाल आ रहा है, जो गिरावट है, उसकी जितनी फ़िक्र है, तो बाकायदा हम ये और उसके प्रोजेक्ट के तौर पर हम ये ले रहे हैं कि एजुकेशन पे, बल्कि लॉन्चिंग जो हम कर रहे थे, आप लोगों को पता है, जिसमें नासिर साहब किसी वजह से इस्लामाबाद जा रहे थे, शरीक नहीं हो सके, तो उसका पहले एजुकेशन डे से हमने किया लॉन्चिंग। तो एजुकेशन को इंशाल्लाह दोस्ती प्रोजेक्ट के तौर पर चलाएंगे, और हमें अगर उठने की बात है तो हम एजुकेशन के लिए और ट्रू एजुकेशन, सही एजुकेशन से करेंगे। तो इसके लिए मैं गुलाम कासिम मरवत साहब से इस्तदा करता हूँ कि वो आए और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह सर ने जिक्र किया मैडम का, तो जिस तरह हमारा ये सिर्फ मेज़बान और उसको कहते हैं, तो हम इब्तिदा मैडम रिफत से करेंगे। जिस तरह सर ने सब कुछ उसके नाम मालूम किया, सब कुछ उसको डेडिकेट किया, और ये वाकई हकीकत है कि सर जी बहुत खुशकिस्मत है इस सिलसिले में। ये सबको हमारे जो किताबों से मोहब्बत रखते हैं, अदब से मोहब्बत रखते हैं, उसको पता है कि किताबों में क्या क्या है। हम बेगों में छुपा के किताबें ले जाते हैं घरों में, शुक्रिया अदा करते हैं। किताबों पे हमें जो तालिब आते हैं रोज़ाना किराए पे घरों में रह के, जो किताबों के शौकीन हैं और किताबों की मोहब्बत करने वाले हैं, उसको सबको उसका जिसको है उसको दुख मालूम है। तो मैं पहले गुलाम कासिम मरवत साहब से इस्तदा करता हूँ कि आए स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ इनामात तक से उसके शील तकसीम करने के लिए। और सबसे पहले मैं मैडम रिफत से दरख्वास्त करूँगा कि वो आए और सर से एक्सेप्ट करें। जी हम आपको शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आई। शुक्रिया तो मुझे अदा करना चाहिए आप सबका, आप लोगों ने मुझे इतनी मोहब्बत दी। फिर इसके बाद नासिर साहब को ये थैंक यू। ये तो आप आज हमसे 2 लेना चाह रहे फिर हमारे इस महफिल के मेज़बान सर जी इंजीनियर अतीकुर रहमान सर, उसके लिए हमारा तोहफा।
बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत शुक्रिया जी, मैं अपनी तरफ से भी सब शुक्रिया।